Limited everyone. Welcome to the 24th session of MVMP मारो व्यापार मारी प्रगति। देखते ही देखते पता नहीं चला आज हमारा 24वां सेशन हो रहा है। Thank you everybody for joining in today. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। हमारे स्पीकर है डॉक्टर फरीद खोजा। Thank you so much for joining in, Dr. Fareed. इनका इंट्रोडक्शन जितना भी दूं मैं बहुत कम लगेगा। डॉक्टर फरीद ने पीएचडी की है इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कच्छ यूनिवर्सिटी 2013 में। उन्होंने मास्टर्स ऑफ फिलोसफी भी की है कच्छ यूनिवर्सिटी से 2009 में। मास्टर्स ऑफ आर्ट भी किया है 2008 में फ्रॉम सेम कच्छ यूनिवर्सिटी। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग फील्ड में। बैचलर्स इन साइंस एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन मैथ एंड साइंस दोनों। इनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। 18 साल से भी ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है इनके पास इन एजुकेशन फील्ड, टीचिंग फील्ड। ये रह चुके हैं और है प्रिंसिपल अभी फिलहाल। ये रह चुके हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर एमबीए एंड बीबीए। इन्होंने बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं जैसे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एमबीए स्टूडेंट्स को। मैथ्स एंड साइंस भी पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग भी पढ़ाया है। ये सारे सब्जेक्ट्स कच्छ यूनिवर्सिटी और ऐसे बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ाया है। 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है इनके पास। ये रह चुके हैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव। एंड इनका एक्सपीरियंस ट्रेनिंग फील्ड में भी काफी बेहतरीन रहा है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक प्रोजेक्ट था कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। वहां जाके इन्होंने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी थी। और हमारे आगा खान शिया स्माइली काउंसिल फॉर इंडिया मुंबई में वैप एंड दिशा करके एक पोर्टफोलियो था, वहां पर भी जाके इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। ही इज एन ऑथर ऑल्सो। बहुत सारे बुक्स भी इन्होंने लिखे हैं। 2008 से लेके 2021 तक अलग अलग टाइप के बुक्स लिखे हैं बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है। और तो और इनके आर्टिकल्स भी बहुत सारे पब्लिश हुए हैं। 2009 से लेके अब तक बहुत अलग अलग जर्नल्स में इनके आर्टिकल्स पब्लिश होते रहे हैं। और इनके रिसर्च पेपर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे है। और एक ऐसा नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस था आईआईएम अहमदाबाद में, जहां पर इन्होंने इनका रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था। और ये ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स भी बहुत सारे लेते हैं मास कम्युनिकेशन के ऊपर, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकेडमिक वर्कशॉप ऑन एकेडमिक रिसर्च मेथोडोलॉजी और अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग भी डिलीवर करते हैं। ये सब तो हो गया इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में। ये जमाती सेवा में भी बहुत ही आगे है। डॉक्टर फरीद मेंबर रह चुके हैं हिज हाइनेस प्रिंस आगा खान काउंसिल फॉर कच्छ एज एन इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी इन चार्ज फॉर कच्छ रीजन फॉर 7 years, 2002 से लेके 2009 तक। चेयरमैन फॉर आगा खान एजुकेशन बोर्ड एलईबी फॉर कच्छ 1 साल 2010 से लेके 2011 तक। एंड मेंबर ऑफ अंजर तालुका मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर एज वेल। Thank you so much for taking time out, Dr. Fareed. It's really an honor to have you here. Thank you so much. I really, हम बहुत ही खुशकिस्मत है पार्टिसिपेंट्स के हमारे पास इतने क्वालिफाइड स्पीकर है आज। आप लोगों से जितना हो सके आप जो भी सवाल है आपके बिजनेस के रिलेटेड, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इनसे जितनी नॉलेज ले सके आप ले लीजिए। Thank you, Dr. Fareed. Thank you for joining in. I hand it over to you. Yeah, thank you. Thank you, Nikita. You have very nicely introduced myself. और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आपने मेरा सब रिसर्च को भी आपने कवर किया। थैंक्स। एंड यू हैव मेड माय प्रोफेशन हार्ड नाउ, क्योंकि अब ये सब क्वालिफिकेशन बताने के बाद मुझे लेक्चर लेना, यानी जैसे कि सचिन बैटिंग करने के लिए आए तो एक्सपेक्टेशन बढ़ ही जाते हैं कि रन रेट बढ़ेगी ही। तो थैंक्स अ लॉट। ओके याली मदद। एक लास्ट मेरी जमाती सेवा में मैं कह दूं कि मैं अभी रिसेंट मुखी साहब भी हूं अंजार जमात खाने का from last 7 years, and 1 year more extension Imam has given to serve the Jamaat. And very first Maro Vyapar Mari Pragati series I wanted to join, and I asked Barkat Bhai, Adil Bhai, if you can give me a chance, and they were very happy. And they gave me a chance to deliver a lecture, and today I am here with you all. मैं आप लोगों के सबके साथ हूँ।
पहले तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मुबारकी दे रहा हूँ, क्योंकि आज का जो मेरा सेशन है उसके अंदर एक टॉपिक आएगा और वो टॉपिक आप लोग कर ही रहे हैं, यानी उस चीज की मुबारकी है। जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको वापस कहूंगा कि मैंने स्टार्टिंग में क्यों आपको मुबारक की थी। मैं मल्टीलैंग्वेज थोड़ा रहूंगा मेरे सेशन में, गुजराती हिंदी मिक्स रहेगी, ज्यादातर गुजराती में आ जाऊंगा मैं। आज का हमारा जो सेशन है वो आप लोगों को निकिता भाई ने बताया, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। तो स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि एक गुजराती के अंदर मैं कहूं कि स्मॉल बिजनेस मीन्स लघु उद्योगो। तो लघु उद्योगो थवा माटे या तो उद्योग शुरू करवा माटे સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હોય છે એ છે ઉદ્યોગ સાહસિકતા। એટલે કે આજનો જે મારો આખો સેશન રહેશે સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટનો, એ સેશનના અંદર મેં 4 સેક્શનમાં ડિવાઈડ કર્યો છે। પહેલો સેક્શન હશે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ, એટલે કે ઉદ્યોગ સાહસિકતા, એટલે કે ઉદ્યોગ કરવા માટેના જે આપણે સાહસિકતા અને ઉદ્યોગી અથવા ઉદ્યમી કોને કહેવામાં આવે છે એના વિશેનું આપણે વાત કરશું। સેકન્ડ સેક્શનની અંદર મેં મેનેજમેન્ટને લેવાની કોશિશ કરી છે કે બિઝનેસ અને બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ શું છે। અને ત્રીજો જે મારો સેશન રહેશે એ પર્ટિક્યુલરલી સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને ચોથો સ્મોલ ફેમિલી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ। હવે સૌથી પહેલા હું આપ લોકોને કહી દઉં કે મેં આ 4 સેક્શનમાં શું કામ ડિવાઈડ કર્યું છે, કારણ કે સૌથી વધુ તકલીફ આ સેશનની અંદર મને છે જ્યારે હું સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટની વાત કરી રહ્યો છું। તો આની અંદર એના 4 ફેઝિસ છે કે શરૂઆતનો ફેઝ છે ઉદ્યમી, ઉદ્યોગ કરવાનો, પછી ઉદ્યોગ કરી ધંધો કર્યો, બિઝનેસ કર્યું, હવે એ બિઝનેસનું મેનેજમેન્ટ કરવું અને મેનેજમેન્ટ કર્યા પછી એનું ગ્રોથ અને ગ્રોથ પછી મેચ્યોરિટી અને એની અંદર પછી આપણા ફેમિલીનો સમાવેશ। એટલે કે મેં એને વાઇડર એસ્પેક્ટની અંદર લેવાની કોશિશ કરી છે અને આપની તરફ રજૂ કરવાની કોશિશ કરવાનો છું। શરૂઆતની પહેલી સ્લાઇડ હું એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ઉપર કહીશ કે કોને આપણે ઉદ્યોગ સાહસિક કહી શકીએ છીએ, યા ઉદ્યોગ સાહસિકતા કોને કહેવાય। એટલે કે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ હશે વચમાં કે ભાઈ આપણે લોકો બહુ જાણીતા છીએ, બહુ દાણાદાર ખાતા હોશું અને નનકા પાઉચની અંદર આવે છે જગત દાણાદાર, ભગત દાણાદાર। આપણા ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત છે ભગત। સોમાભાઈ ભગતે આ આઈડિયા લોન્ચ કરી અને નરેન્દ્રભાઈ પટેલે એને પાઉચ પેકિંગ કરી, દાણાદાર જે દાણાદાર આપણે ખાઈએ છીએ એને પાઉચ પેકિંગમાં એમને એક આઈડિયા આવ્યો। એટલે કે એમને એમ થયું કે આ આપણે કોઈ પણ ઢાબાઓ કે હોટલની જગ્યાએ બસ જ્યારે આપણી ઊભી રહેતી, એસટી બસ કે લક્ઝરી બસમાં અમે કચ્છથી અમદાવાદ જઈએ તો રસ્તામાં ધાબા ઉપર ઊભી રહે ચાય પીવા, તો ચાય નાસ્તો કર્યા બાદ તમે ટ્રે જોઈ હશે, ટ્રે જેમાં આપણે આ વરિયાળી દાણાદાર પડી હોય, એ ટ્રેને જોઈને એમને આઈડિયા આવ્યો કે ભાઈ આ ટ્રેમાં કેટલા લોકો હાથ નાખતા હશે, વિચારો। ઓકે, 1990 ની વાત છે આ। જોકે ભૂકંપ પહેલા અને કોરોના પછી આપણે વધુ જાગૃત થયા કોરોના પછી, તો કે ભાઈ એક કોઈનો હાથ ન લાગવું જોઈએ। તો એવો આઈડિયા એમને 1990માં આવ્યું અને એમણે જગત દાણાદાર અને એમણે દાણાદાર શરૂઆત કરી। અને એક આઈડિયા યાની ઉદ્યોગ સાહસિકતા એટલે કે શું કે જેના દ્વારા કોઈ વ્યક્તિને આઈડિયા જનરેટ થાય અને એને એ બિઝનેસના સ્વરૂપમાં લઈ આવે, એને ઉદ્યોગ સાહસિકતા કહેવામાં આવે છે। બરોબર, ઉદ્યોગ સાહસિકતા કે ભાઈ કોઈને આઈડિયા આવ્યો, કોઈને જોઈ નીડ જોઈ, એને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું કે કાંઈક એવું જોઈએ છે। અને તમે જુઓ છો કે માર્કેટર્સ હોય છે ને, માર્કેટિંગ કંપનીઓ કરવા વાળા, એ લોકો નીડ જ આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હોય છે। નીડ એટલે જરૂરિયાત। અને આપણે ઘણી બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોતા હોઈએ છીએ, ઘણી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એને નીડની વાત કરતી હોય છે। જેમ કે હું શરૂઆત તમને એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપું, એક બાઇકની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, વાય શુડ બોયઝ હેવ ઓલ ધ ફન। એટલે છોકરીઓને પ્લેઝર બાઇક સાથે દેખાડે છે, એક્ટિવા જેવી ગાડી છે, એક્ટિવા બી છોકરીઓ ચલાવી શકે છે। પણ આ માર્કેટર્સ શું કરે છે કે એમ કે છે કે ના છોકરીઓ માટે તો અલગ ગાડી, એટલે એક નીડ
એટલે કે એક જરૂરિયાત. એવી જ રીતે જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ જરૂરિયાતને ઓળખી અને એને જો ધંધામાં ડેવલપ કરે છે, એને જો બિઝનેસમાં ડેવલપ કરે છે, તો એને કહેવાય છે ઉદ્યોગ સાહસિકતા, એટલે કે એન્ટરપ્રિનરશિપ. એ કોઈ પ્રોડક્ટ પણ હોઈ શકે, કોઈ સર્વિસ પણ હોઈ શકે. તમે લોકો આપણે રસ્તાની અંદર રસ્તામાં જતા ઘણી દુકાનોની જગ્યાએ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. અત્યારે સમર સિઝનની અંદર અમારે ત્યાં કચ્છની અંદર, ઇવન આપણા ગુજરાતની અંદર હવે ઓલા હાથથી શેરડીના સંચા ચલાવતા હોય ને એવા આવે છે. અલગ અલગ જગ્યાએ લીમડાના છાંયે ઉભા રહી જાય છે. તે લોકો મહારાષ્ટ્રથી આવે છે. અહીં મહારાષ્ટ્રના હોય છે એ લોકો, અહીં આવે છે કારણ કે એમણે જોયું છે કે અહીં તડકો બહુ પડે છે અને નીડ છે શેરડીના સંચાની. આપણી દુકાનોમાં શેરડીના રસ. એ લોકોએ જોયું કે રોડ ઉપર, ઓન ધ રોડ સાઈડ, અને દે આર પ્રોવાઇડિંગ સર્વિસ ફોર ધ જ્યુસ દ્વારા આપે છે. તો આ એક ઉદ્યોગ સાહસિકતા છે. એ લોકો ઉદ્યમી બને છે, એટલે કે એન્ટરપ્રિનર્સ બને છે. શું આ કોન્સેપ્ટ આપણા માટે નવો છે? નથી હો. આ કોન્સેપ્ટ એટલો જૂનો છે કે ગુપ્તા પીરિયડ આપણે કહીએ ને, ગુપ્તા મોડર્ન ક્લાસિકલ એજ હિસ્ટ્રી, પ્રી હિસ્ટ્રીની વાત કરીએ, પ્રી ઇન્ડિપેન્ડન્સ, ત્યારથી છે. પણ ત્યારે થોડીક તકલીફ હતી કે રાજાઓ ઉદ્યોગોનો ડેવલપ કરતા અને અમુક લોર્ડો મની લેન્ડર્સ હતા, એના હાથની અંદર ઉદ્યોગો હતા. બરોબર. આપણા દેશની જો હું વાત કરું ને, તો આપણા દેશની અંદર ઉદ્યોગો યા તો ધંધાઓ 4 રાજમાં આવ્યા છે. થોડી હું હટકે વાત કરી રહ્યો છું. 4 રાજ હતા, એટલે કે પેલું પંચાયત રાજ, જે 1700 અને 1800 વર્ષ પહેલા, એટલે પંચાયત નક્કી કરે એવી આપણી સિસ્ટમ, અને પંચાયત નક્કી કરે અને એના દ્વારા જે પણ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસ મળે. પછી આવ્યું બ્રિટિશ રાજ. બ્રિટિશર્સોએ પોતાના માટે અને એમના માટે સ્પાઇસીસ ને આપણા દેશમાંથી જે મસ્લિન ક્લોથ હતું એને, અને અથવા ટેક્સટાઇલ્સ, અથવા તો એમને ત્યાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન થઈ રહ્યું હતું, જે રો મટીરિયલ જોયું, એવા ઉદ્યોગો આવ્યા. અને પછી લાયસન્સ રાજ, ભારત જ્યારે આઝાદ થયું, આઝાદી પછી, એટલે એ વખતે પણ ઉદ્યોગી અથવા ઉદ્યોગી થયા, પણ લાયસન્સ રાજ વાળા થયા. એટલે જે પણ કરવું સરકારને પૂછીને કરવું. અને એના પછીનો રાજ આવ્યું જુગાડ રાજ. એટલે જુગાડ શબ્દનો મતલબ છે, ઓક્સફોર્ડ ડિક્શનરીમાં પણ લેવામાં આવ્યો છે, અને આપણે બહુ પ્રખ્યાત છીએ જુગાડ માટે. આપણે જોતા હોઈએ બાઇક હોય, બાઇકની બાજુમાં બાઇકથી પણ આપણે આપણો ખેતર ખેડી લઈએ છીએ અમુક ગામડાઓની અંદર. ટ્રેક્ટર ન હોય, બાઇકની પાછળ લગાડીને ખેતર ખેડે, તો આ એક જુગાડ કોઈ પણ પ્રકારનો ઇન્ડિયન શબ્દ છે, ઓક્સફોર્ડ ડિક્શનરીમાં એડ છે, યુ કેન ફાઇન્ડ મિનિંગ ઓફ ઇટ. તો જુગાડ રાજ આવ્યું 85 સુધીનું. અને ત્યાર પછીનું હવેનો જે રાજ છે એને ઇનવિઝિબલ હેન્ડ આપણે કહી શકીએ છીએ. બરોબર. આ કેન્ટ રિસર્ચ ઇકોનોમિસ્ટ છે, એને આ ડિફાઇન કર્યું છે. બહુ સરસ છે. હું મારા ટોપિક તરફ પાછો આવું છું. ઉદ્યમી. જે વ્યક્તિ ઉદ્યમી છે, યા તો જેને ઉદ્યોગ કરવો છે, ધંધો કરવો છે, એ કેવો હશે? એક તો એ પોતાની જાતને સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ, એટલે કે એક એથલીટ જેવો હશે. એથલીટ શું કરે છે? રેસ માટે તૈયાર કરશે પોતાની જાતને. એવી જ રીતે જો આપ ઉદ્યમી છો, આપે ધંધો કર્યો છે, આપ બિઝનેસ કરો છો, આપ વેપારી છો, તો આપની અંદર એ એથલીટ જેવી પોતાની જાત, પોતાના પરફોર્મન્સને ઇમ્પ્રૂવ કરવાની, એટલે કે સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટની અંદર હોય છે. સેલ્ફ ડિસિઝન મેકિંગ હોય છે. એટલે કે કેવો કે એક વ્યક્તિ જેને નક્કી કર્યું કે હું લગ્ન નહીં કરું અને આખો જીવન ભગવાનની રાહમાં ખર્ચી નાખીશ, બ્રહ્મચારી થઈશ. બરોબર. ધેટ્સ ટાઈપ ઓફ એન સેલ્ફ ડિસિઝન મેકિંગ. ફાઇન. આઈ હોપ થોડુંક પોઝ લઈશ એટલે આપ સમજી જશો આગળની વાત હું જે કહેવા માંગુ છું. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ક્રિએટિવિટી. ક્રિએટિવિટી આપણા ઘરની અંદર, આપણી હાઉસવાઇફ્સ જે હોય છે ને આપણા ઘરની અંદર, બરોબર. ઓકે. બરોબર. ઓમ વ્યાસ કરીને કવિ સંમેલન તમે સાંભળ્યો હશે, ઓમ પ્રકાશ વ્યાસનું. બરોબર. જેણે અમિતાભ બચ્ચન માટે સહારા ઇન્ડિયામાં, અને એમણે બહુ સરસ વાત કરી હતી કે હમ હિન્દુસ્તાની લોગ કેસે હોતે હૈ. બરોબર. જુગાડ વિશેની વાત હતી. એટલે કે કપડો છે, કપડો, બરોબર, એ કપડા અથવા તો બ્રશની એનો એક્ઝામ્પલ આપીને એને બહુ સરસ કીધું હતું કે ભાઈ કપડાના પણ આપણે કેટલા અલગ અલગ ઉપયોગ કરીએ છીએ. એન્ડ એને આપણે ગાંભો ને પછી ગાડી લૂછવા માટેનો ગાભો બનાવીએ છીએ. યાને મીન્સ ક્રિએટિવિટી. ધેટ્સ અવર ક્રિએટિવિટી. આપણી ક્રિએટિવિટી છે. ફાઇન. એન્ડ આ ઉદ્યમી આવો હોવો જોઈએ. એને તકને ઓળખે અને ક્રિએટિવ હોય કંઈક નવું કરવા માટે. અને રિસ્ક ટેકિંગ. રિસ્ક ટેકિંગ એટલે કેવો તો કે ટીનેજ બોય જે જમ્પ કરી નાખે છે,
બરોબર. તો આ ઉદ્યોગ એટલે આપણા વેપારી, આપણે વેપારી છીએ, આપણી અંદર આ ચીજો તો છે જ, એટલે તો આપણે ઉદ્યમી થયા, આપણે ઉદ્યોગ કર્યું, આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો બિઝનેસ કરીએ છીએ, આપણે બ્યુટિશિયન છીએ, આપણે પ્રોફેશનલ છીએ, ટીચર છીએ, ટ્યુટર છીએ, વી આર ઓલ એન્ટરપ્રિનર્સ, આપણે બધાય. ફાઇન. તો આપણે એ વ્યક્તિઓ છીએ કે બર્નાર્ડ શોએ એક બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ કરી છે ફિલોસોફિકલ, ધ પીપલ હુ ગેટ ઓન ધીસ વર્લ્ડ આર ધ પીપલ હુ ગેટ અપ એન્ડ લુક ફોર ધ સર્કમસ્ટેન્સીસ દે વોન્ટ. એટલે કે જે લોકો છે પોતાની ખુદની પોતાનું બનાવે છે, પોતા માટે રસ્તાઓ ગોતે છે અને પોતા માટે બનાવે છે રસ્તાઓ. એટલે એ ફિલોસોફિકલ વાત છે, બટ આઈ થિંક હી સ્પીક્સ ઓફ એન્ટરપ્રિનર. ઈ એમ કે છે કે ઉદ્યોગીની વાત કરે છે, ઉદ્યમીની વાત કરે છે, ઉદ્યોગ સાહસિકતાની વાત કરે છે બર્નાર્ડ શો અહીં, કે ભાઈ આ એવા લોકો છે જે ગોતે છે દુનિયાની અંદર, પોતે ઉભા થાય છે, ગોતે છે, તક ગોતે છે, એ તક માટે પોતાના રસ્તાઓ બનાવે છે. હવે હું વાત કરી રહ્યો છું ઉદ્યોગ સાહસિકતાની અને ઉદ્યમીની. ઉદ્યોગ સાહસિકતા અથવા ઉદ્યોગમી અથવા તો કે એન્ટરપ્રિનર કોને કહેવામાં આવે છે અને ક્યારે કોઈ એન્ટરપ્રિનર સક્સેસફુલ થાય? તો પહેલું તો મેં તમને વાત કરી ને કે તક ઓળખે. તક ઓળખ એ બહુ જરૂરી છે, બહુ જરૂરી છે. ઘણી બધી એવી તકો આપણને મળતી હોય છે, એ અમુક એવા બિઝનેસ આઈડિયા જનરેટ થતા હોય છે, તો એના માટે કંઈ કરી છૂટવું, એનર્જી હોવી જોઈએ, રિસ્ક તો લેવું પડશે. આ એક એવી સ્ટેજ છે ઉદ્યમી બનવા પહેલાની એક સ્ટેજ છે ને, ટિગરિંગ સ્ટેજ કહેવામાં આવે છે. આગળ મારા પ્રેઝન્ટેશનમાં લેવાનો છું. એ સ્ટેજ એવું છે કે તમે હોઈ શકે કે તમે નોકરી કરતા હો, નોકરી મૂકવી પડે, એટલે એક બેઠી આવક બંધ થવાની છે, પણ એના માટેની તમારી અંદર રિસ્ક ટેકિંગ હોવું જોઈએ. તમે ડિટરમાઇન્ડ હોવા જોઈએ કે મને કંઈક કરવું છે, કોન્ફિડન્સ, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોવું જોઈએ, એન્થુસિયાસ્ટિક, પ્રોફિટ અને કંટ્રોલ ડેસ્ટિની. અત્યારે ઘણા બધા એવા એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોયા હશે કે કોરોનાની અંદર અમુક લોકોની ડ્યુ ટુ કોરોના અમુકની જોબ્સ ગઈ, તો અમુક લોકોએ કોઈક એવા બિઝનેસ શરૂ કરી લીધા. યસ, પીપીઈ કિટનો બિઝનેસ, યસ, માસ્ક બનાવવાનો બિઝનેસ. તમને આ એક બિઝનેસનો એક એક્ઝામ્પલ આપું. મારા એક એક્ઝામ્પલ એવો છે કે માસ્ક, યુ નો, માસ્ક પણ કેવા માસ્ક કે સાડી સાથે મેચિંગ આવે એવા માસ્ક. એટલે કે માર્કેટર્સે કેવી તક ગોતી હતી કે ભાઈ શર્ટ હોય તો આપણા શર્ટની જે ડિઝાઇન એવા માસ્ક. હવે તો માસ્ક એવા માસ્ક, ડિઝાઇનિંગ માસ્ક, ડિઝાઇનરના માસ્ક આવી રહ્યા છે, ડિઝાઇનર્સ માસ્ક ડિઝાઇન કરે છે. ધેટ્સ ઇટ. તક મળી, ઓળખી, એને કન્વર્ટ કર્યો, એટલે ઉદ્યોગ સાહસિકતા, આપણે ઉદ્યમી બન્યા. આ જે હું વાત કરી રહ્યો છું એને મેં સ્લાઇડમાં મૂક્યું છે કે કોણ ઉદ્યમી હોઈ શકે છે, કોણ ઉદ્યોગ કરી શકે છે, કયા વ્યક્તિઓની અંદર કેવા પ્રકારની એમની અંદર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય. ફાઇન, એ હું વાત કરું છું. એટલે કે મારું આ પહેલું સેશન છે ને, એ તમારી અંદર થોડીક એક જુસ્સો, તમે વેપારી છો યા તમે વેપાર કરો છો, તમે બ્યુટિશિયન છો, એટલે કે તમે ઉદ્યમી છો, તમને ઓળખાવું છું તમે કોણ છો, હુ આર યુ. અને જે કરવા માંગી રહ્યા છે એન્ટરપ્રિનર્સ, એમને પણ બતાવી રહ્યો છું કે આ ચીજો તમારી અંદર છે, તો આપ ઉદ્યોગી છો, આપ ઉદ્યમી છો, આપ બિઝનેસ કરી શકો છો, આપ બિઝનેસ કરો છો. સ્પેશિયલ સ્કિલફુલ હોવા જોઈએ, ઇનોવેટર છે, ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનની જાણકારી, એટલે એને ખબર પડે, એને કોર્ડિનેટ કરે છે, ડિસિઝન લેવાની શક્તિ છે, અને સૌથી મોટું છે ને ક્રિએટિવ પર્સનાલિટી છે, સમથિંગ ડિફરન્ટ, કંઈક ડિફરન્ટ કરવાનું, બરોબર. અને પ્લાન મેકર છે, એમ્બિશિયસ છે, રિસ્ક બેરર. હું વાત કરું છું રિસ્ક, યસ, ચાન્સીસ આર ધેર ધેટ મી મે ફેલ. એવું પણ થાય છે કે 5 માંથી 4 બિઝનેસીસ ફેલ પણ જાય છે, પણ શા માટે જાય છે એ પણ આજે આપણે જોશું. જે મેં વાત કરી ને કે ઉદ્યમી થઈ શકીએ છીએ, આપણી કને ઉદ્યોગ સાહસિકતા, આપણે કેવા ઉદ્યોગ, આપણે કેવા એન્ટરપ્રિનર્સ થઈ શકીએ છીએ. કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ થઈ શકે છે, ઇન્ડસ્ટ્રી એસ્ટેબ્લિશ કરે છે, બરોબર. ઓકે, જેમ મેં તમને વાત કરી કે ભાઈ વેફર્સ, બાલાજી વેફર્સ આપણે લઈએ, વેફર્સ અથવા તો આ કુરકુરેસ, 1990 પહેલા આપણી કને ઓલા વેફર્સ હતી. એટલે શું, એટલે કાંઈ નહીં, આપણે શું કરતા હતા, આપણે મીઠાઈ વાળાની દુકાને જઈએ અને એ જે આપણે ફરસાણ આપે ને એ ખાઈએ. હવે ગોપાલ, યસ, એક બ્રાન્ડ,
ચીપમાં સસ્તામાં એને માર્કેટ કરે છે, બરોબર. તો એ બ્રાન્ડ આવી એને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આખી એસ્ટેબ્લિશ થઈ. ટ્રેડિંગ એન્ટરપ્રિનર્સ, આપણે ટ્રેડ કરવું કોઈના ભાઈ આપણે જે કરતા હોઈએ છીએ, આપણે સૌ વેપારીઓ અમુક પેપ્સીનો કે કોકા કોલાની કે આપણે ઠંડા પીણા રાખતા હોઈએ છીએ, તો આપણે ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છીએ. કોર્પોરેટ એન્ટરપ્રિનર્સ, મોટી મોટા કોર્પોરેટ સેક્ટર્સ. એગ્રીકલ્ચરલ એન્ટરપ્રિનર, આ એક સરસ ચીજ છે. જો આપણે ખેતીવાડી બિઝનેસ સાથે જોઈએ તો આપણે પણ ઉદ્યોગી થઈ શકીએ છીએ. અમારા કચ્છમાં એક બહુ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, બરોબર. અહીં તમે જો ભુજના હાઈવે ઉપર જતા હો ને તો રસ્તામાં આવશે ભૂડિયા, ત્યાં બધે ઠંડુ પીવા રોકાય છે ભૂડિયા, બરોબર. એણે કેવી તક વિચારી, એણે વિચાર્યું કે મારે કેસર કેરી અમારા કચ્છમાં થાય, તો કેસર કેરીની ખેતી કરતો તો અમુક સમય પછી જ્યારે મે જૂનમાં બહુ જ પ્રોડક્શન થાય ને તો એની વેલ્યુ નથી રહેતી. તો એણે વિચાર્યું કે હું કંઈક એવું 12 મહિના કેસર વેચી શકું, એવું કરી શકું. એ ભૂડિયા એમણે કોલ્ડ સ્ટોરેજની રિસર્ચ કરી, કરતા એમને એના ઉપરથી એને પ્રિઝર્વ કર્યું. ફ્રોઝન મેંગોઝ તમને મળે છે અત્યારે, 12 મહિના તમને કેરી રસ મળશે, કેસર કેરી. અને ઇવન એની સાથે સાથે પેરેલલી એમણે ઘણું બધું ડેવલપ કર્યું જ્યુસીસની અંદર, બરોબર. ગ્રેપ જ્યુસીસ. ઓકે, બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપું. અમારે અહીં એક ફાર્મ છે જેણે આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલના રિલેટેડનું ફાર્મિંગ કરે છે, અને એને એના સાથે ઓકે એક જે ચૌહાણ કરીને પ્રોડક્ટ્સ આવે છે, ધીસ પ્રોડક્ટ્સ આર ઓલ આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટ્સ. એવા પ્રોડક્ટ્સ એગ્રીકલ્ચરલ એન્ટરપ્રિનર, ઓકે, ખેતીવાડી સાથેનો ઉદ્યોગ સાહસિકતા. હવે મેં વાત તો કરી કે આપણે ઉદ્યમી છીએ, ઉદ્યોગ કરી શકીએ છીએ, પણ મેં તમને એક રિસ્ક ટેકિંગ ની વાત કરતો હતો ને કે રિસ્ક છે ફેલ જાય. શા કારણે ફેલ જાય? પહેલું જ કારણ છે ને એ છે ગ્લોબલાઇઝેશન, લિબરલાઇઝેશન. ઓકે, આ શબ્દોને જરાક હું ક્લિયર કરું કે ભારતની અંદર 1991 પછી આપણી અર્થતંત્ર છે ને એને ઓપન ઇકોનોમી કરવામાં આવી. એટલે પહેલા આપણે ક્લોઝડ ઇકોનોમીમાં હતા. એટલે મેં તમને જે લાયસન્સ રાજની વાત કરી ને કે ભારત જ્યારે આઝાદ થયું ત્યારે આપણી કને આપણા ખુદના ઘણા બધા નેચરલ રિસોર્સિસ હતા, પણ આપણા ઉદ્યોગો ડેવલપ નતા થયા. કારણ કે બ્રિટિશર્સ શું કરતા હતા કે એમને જે ચીજ એમના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ, ઇંગ્લેન્ડની અંદર એમની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપ થાય એના માટે જે જરૂરિયાત છે એનું અહીં કરાવતા મેન્યુફેક્ચરિંગ, યા તો એના માટે અહીં ઉદ્યોગ કરાવતા. હવે જ્યારે ભારત આઝાદ થયું ત્યારે એક પડકાર હતો કે આપણી ખુદનું ડેવલપમેન્ટ થાય, સેલ્ફ રિલાયન્ટ બનીએ આપણે, સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ થાય. અને ઈ પોલિસી માટે આપણા 5 years પ્લાન્સ આવ્યા અને આપણે ક્લોઝડ ઇકોનોમી. પછી 91 પછી એવી પરિસ્થિતિ થઈ કે આપણે જે ડોક્ટર મનમોહનસિંહ છે એમણે ઓપન કરી ઇકોનોમી. એટલે એક 3 ચીજ આવી આપણી કાને, લિબરલાઇઝેશન, પ્રાઇવેટાઇઝેશન ને ગ્લોબલાઇઝેશન. આ શબ્દો આપણે સાંભળ્યા હશે. ગ્લોબલાઇઝેશન એટલે કે આપણી ઇકોનોમીની સામે બહારની ઇકોનોમી કને આપણે વેચવા માંડી શકીએ છીએ, બહારના પ્રોડક્ટ્સ આપણે અહીંયા આવી શકે છે, આપણે એમની સાથે કોમ્પિટ કરવું પડે છે. લિબરલ ઇકોનોમી એટલે હવે લિબરલ છે, એટલે કે ફોરેન કંપનીઓ પણ અહીંયા આવીને પોતાનું બિઝનેસ કરે, આપણી સાથે કોમ્પિટિશનમાં આવે. મોડર્ન ટેકનોલોજી આવે છે. હવે જે જૂની ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિથી જે આપણે આપણી દુકાનમાં કરીએ છીએ એ નહીં ચાલે. વી હેવ ટુ, આપણે થોડીક ટેકનોલોજી સાથે હવે ડેવલપ થવું પડશે. આપણને પણ આપણા બિઝનેસની અંદર નવા ટેકનોલોજીને લેવું પડશે. નેક્સ્ટ, વર્કફોર્સ ચેન્જ થઈ રહ્યું છે. આ એક અલાર્મિંગ ઇસ્યુ છે અત્યારે, ચેન્જિંગ વર્કફોર્સ. વુમન આવી રહી છે હવે વર્કફોર્સની અંદર, ઘણી બધી વુમન્સ આવે છે, બરોબર. ઓકે, માર્કેટિંગ થોડીક ઓછી નોલેજ હોય આપણી કને માર્કેટિંગની, કેવી રીતે એને માર્કેટ કરવું. આપણે એક નવી તક મળી, આપણે એક નવો આઈડિયા મળ્યો, આપણે નવો આઈડિયાને જનરેટ કરીને આપણે આપણી દુકાનની અંદર આપણે કંઈક એવું નવું કર્યું કે ભાઈ આમ આપણને લાગ્યું કે અત્યારે જરૂરત છે આ ચીજની આપણા ગામની અંદર, પણ એને માર્કેટ તો કરવી પડશે ને. તો એ માર્કેટિંગ, ઇવન ફિનાન્સ એટલે કે થોડુંક ફાઇનાન્સની પણ આપણને તકલીફ હોય છે. અમુક વખત પ્રોડક્શનના નો હાવ અથવા તો પ્રોફિટ અને વેલફેર કઈ રીતે, એ આપણે જ્યારે બહુ મોટા બિઝનેસ લેવલ સુધી પહોંચશું, ત્યારે આપણે બહુ જ ગ્રોથ કરશું, ત્યારે આ પર્ટિક્યુલરલી આપણા માટે એક પ્રોબ્લેમ હશે કે પ્રોફિટ શેરિંગ અને કઈ રીતે આપણે આપણી સામાજિક રિસ્પોન્સિબિલિટી, સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે મારો પહેલો સેક્શન હતો ને
એ ઉદ્યોગ સાહસિકતાનો સેશન અથવા તો સેક્શન પાર્ટ 1 મેં કર્યું. એટલે તમે લોકો એક બિઝનેસ કરતા થયા, તમે બિઝનેસમેન છો એ જાણતા થયા, અને તમે વેપારી છો, તમે ઉદ્યમી છો, ઉદ્યોગ સાહસિકતા કરી રહ્યા છો, એટલે તમે કોઈ બિઝનેસ કરી રહ્યા છો. બિઝનેસ મીન્સ વોટ? ધંધા. એક બહુ સરસ બુક છે શોભા બોંદ્રેની, બરાબર, ધંધા ગુજરાતી માટે લખી છે, હાઉ ડુ ગુજરાતીસ ડુ બિઝનેસ. ઘણા બધા ગુજરાતી એન્ટરપ્રેન્યોર્સના એક્ઝામ્પલ્સ છે, બુક છે, સરસ છે. આ ડેફિનેશન છે, ટ્રેડિશનલ ડેફિનેશન, કે કોઈ પણ એક્ટિવિટી આપણે કરીએ, કોઈ પણ એક્ટિવિટી આપણે કરીએ છીએ જેની અંદર આપણે બિઝનેસ કરીએ, એટલે કે મર્કન્ટાઇલ એક્ટિવિટી હોય, કાંઈ લઈને વેચવું, એને કહેવાય છે બિઝનેસ. કોઈ કોમર્શિયલ, બરોબર, કોઈક આપણે પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડ ઓફ કોઈ પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડ આપણે ગોતી છે, આપણે કોઈ પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરીને વેચી રહ્યા છીએ, તો વી આર ડુઈંગ બિઝનેસ. હવે જો હું વાત કરું તો સ્મોલ બિઝનેસ, આપણે ઉદ્યોગ સાહસિકતાથી ઉદ્યમી થયા, ધંધો ચાલુ કર્યો, સ્મોલ ધંધો, સ્મોલ બિઝનેસ. સ્મોલ બિઝનેસ થી આપણા મગજમાં શું આવે? તમને શું ખ્યાલ પડે છે? આવી કોઈ દુકાન, મોમ એન્ડ પોપ સ્ટોર, જનરલ સ્ટોર હોય આપણી? યસ, વી આર. આ આપણું સ્મોલ બિઝનેસ છે. વી આર ઇન ધ ટ્રેડિંગ બિઝનેસ. ડેફિનેશન છે, સ્મોલ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશને ડિફાઇન કર્યું છે કે જ્યાં ઓનર જ ખુદ મેનેજર હોય દુકાનનો અથવા તો બિઝનેસનો, અથવા તો એના એમ્પ્લોઈઝ 500 થી ઓછા, 100 થી ઓછા, કે 10 થી ઓછા, 5, 1 યા ખુદ જ, તો ઈ સ્મોલ બિઝનેસ. લિમિટેડ એરિયા પૂરતું, અમુક સમય, અમુક જગ્યા પૂરતું જ ઓપરેશન હોય. અને ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલે તો આપણે હોઈએ, અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલે યા કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીનો આપણે બિઝનેસ કરી રહ્યા છીએ, તો આપણે ટોપમાં નથી. વી આર ઇન ધ ગ્રોઈંગ સ્ટોર, ઇનિશિયલ સ્ટેજ, સ્મોલ બિઝનેસ. સ્મોલ બિઝનેસ, યા ઉદ્યોગ સાહસિકતાનો એક મુદ્દો નંબર 1 છે, બહુ સરસ છે. હું કોઈની અંદર કામ ન કરું, આપણાથી કોઈની અંદર કામ ન થાય, તો બીંગ યોર ઓન બોસ. ઉદ્યોગ સાહસિકતા કરી રહ્યા છો તમે, ઉદ્યમી થયા છો તમે, તો તમે યુ આર ઓન બોસ. તો સ્મોલ બિઝનેસમાં તમે તમારા બોસ છો, એટલે તમારી ડિસિઝન ટેકિંગ છે. તમારી ડિસિઝન તમારા બિઝનેસને અફેક્ટ કરશે. તમારા બિઝનેસને સક્સેસ અને ફેલિયર તમારી ડિસિઝન મેકિંગ કરવાની છે. અને તમે લોકોએ ઘણી બધી ચીજોને એકત્રિત કરી છે, તમને બધું કોર્ડિનેટ કરવાનું છે. માર્કેટિંગ, ફિનાન્સ, તમે હોલ સોલ ઓનર છો. તમે તમારા ડિસિઝન માટે રિસ્પોન્સિબલ હશો, ફાઇનાન્શિયલ માટે પણ. એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ કે શા માટે આપણો બિઝનેસ, એન્ટરપ્રિનરશિપનો આપણો જે સ્મોલ બિઝનેસ છે, એની અંદર શા માટે આપણે ફેલ જઈએ છીએ, બરોબર? ઓકે, તો આપણે થોડું એક્સપિરિયન્સ ઓછું છે, એક્સપર્ટાઇઝ ઓછી છે, અથવા તો હું એમ કહી શકું છું કે આપણી પાસે કોઈ ક્લિયર બિઝનેસ પ્લાન નથી. યસ, આ એક પર્ટિક્યુલરલી બહુ લેન્ધી ટોપિક છે, બિઝનેસ પ્લાન. એટલે ક્યારે પણ આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો બિઝનેસ કરતા હોય, એનું આખું એક બિઝનેસ પ્લાન હોય, ત્યાં આઈડિયા જનરેશન થી શરૂ થઈને આપણે સ્ટાર્ટ તો કરી દીધું, આઈડિયા આવ્યું, પર્ટિક્યુલરલી ટોપ ફૂલ ડિટેલમાં આપણી કાને એનો બિઝનેસ પ્લાન નહોતો. લેક ઓફ ફંડિંગ, એટલે કે આપણી કને એટલું રોકાણ કરવા માટે નથી. આપણે છીએ આપણા જ માર્કેટિંગ એફર્ટ્સ, આપણે માર્કેટિંગ એટલી ઇફેક્ટિવ યા એટલી જોરથી નથી કરી શકી રહ્યા, બરોબર? એડિક્વેટ મેનેજમેન્ટની થોડીક તકલીફ છે, જે આપણે જોતા હોઈએ છીએ ઘણી વખત આપણા બિઝનેસની અંદર, બરોબર? તો ઈ આપણા બિઝનેસને, આપણે સ્મોલ બિઝનેસની અંદર મેનેજમેન્ટ, એ ચીજ આજે આપણી મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ જે લેવાના છીએ આગળના સેશનમાં. અનસસ્ટેનેબલ ગ્રોથ, લેક ઓફ ડેટા, એટલે આપણી કને રિસર્ચ નથી હોતું, યા એવી જાણકારી, ડેટા નથી હોતી, યા આજુબાજુમાં કન્ઝ્યુમર બિહેવિયરમાં શું ચેન્જ આવી રહ્યું છે, બરોબર? મોલ કલ્ચર આવી રહ્યો છે, આપની બાજુમાં નવા નવા મોલ્સ આવી રહ્યા છે. જે મોલ્સની તમે મોલ્સની અંદર લોકો જાય છે ને, એક મોલની અટ્રેક્ટિંગ એ છે કે મોલનો જે બિલ આવે છે ને, એમાં લખશે યુ હેવ સેવ્ડ. એટલે ધીસ ટાઈપ ઓફ એન બિહેવિયરલ, કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર ચેન્જ થાય છે, બટ કન્ઝ્યુમરને એ ખ્યાલ નથી
કે એ ચિઠ્ઠી બનાવી ગયો તો એનાથી વધુ 10 ચીજો લઈ આવ્યો છે મોલમાં જઈ. મોલમાં એવી ચીજો ડિસ્પ્લે એવી રીતે કર્યું છે કે અટ્રેક્ટ થયું છે કન્ઝ્યુમર. તો આવું કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયરની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે નથી કરતા આપણા બિઝનેસ માટે. આપણા બિઝનેસની અંદર કોઈ એવી ચીજ છે એ ક્યાં ખૂણામાં પડી છે જેને આપણે ડિસ્પ્લે કરવાની છે, એ નથી. બરોબર? કોઈ આવે 5 મિનિટ વેપારી આપણી ઘરે દુકાને આવે, આમ જોતો હોય ક્યાં છે ભાઈ, હશે કે નહીં આની કને આ ચીજ મને લેવી છે. તો ધીસ ઓલ થિંગ્સ કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર ને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવો, ફંડિંગ ને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવો, માર્કેટિંગ ને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું, એ આપણે નથી કરી શકતા. એટલે સ્મોલ બિઝનેસીસ ફેલ જાય છે. ઇનિશિયલ તબક્કામાં આપણે કરીએ છીએ, અમુક સમય આપણે દુકાન ચાલુ કરીએ છીએ, પછી દુકાન આપણાથી એ હાલતી નથી. મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ પણ હોઈ શકે છે, જો ઇફ યુ આર સ્ટાર્ટિંગ અ બિઝનેસ, તમે સ્ટાર્ટ કરો છો દુકાન, લોકેશન, અથવા તો તમે કઈ ચીજની દુકાન સ્ટાર્ટ કરી છે. બરોબર? અમારે અહીં એક દુકાન, એક પર્ટિક્યુલર એરિયા છે જ્યાં ખત્રી બજાર છે. ખત્રીઓની બધી બાંધણી, ટાઈ એન્ડ ડાઈ, એના પ્રોડક્ટ્સ મળે છે. અને વહાં જઈને તમે રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સની દુકાન કરો, મેન્સ વેર, વહાં કન્ઝ્યુમર આવ્યો છે થિંકિંગ થી, શું લેવા ભાઈ, ખત્રીઓની આઈટમ્સ, એટલે કે ટાઈ એન્ડ ડાઈ વાળી બાંધણી. તો there you have to start બાંધણી બિઝનેસ. તો આ બધી ચીજો એટલે કે બિઝનેસ પ્લાન થી કરી અને આપણે આ લાસ્ટ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર સુધીના પોઈન્ટ્સની આપણી ઓછી સમજણ યા ઓછી જાણકારીના કારણે આપણા સ્મોલ બિઝનેસીસ ફેલ જાય છે. તો શું કરવું? તો મેનેજમેન્ટ. આપણે મેનેજમેન્ટની આજના ટોપિકનું છે કે મેનેજમેન્ટ એટલે શું. તો હેરોલ્ડ કુન્સ ડિફાઇન કરે છે કે મેનેજમેન્ટ છે ને કોઈ કને કામ કઢાવું, લોકો કને કામ કઢાવી શકીએ એવું, કોઈ કનેથી આપણે આમ લઈ શકીએ, એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય. બરોબર? યા તો આપણે જનરલ લેંગ્વેજમાં આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને ઘણી વાર, મેનેજમેન્ટ બરાબર નથી, નકર તો સારું થાત પ્રોગ્રામ. થોડુંક મેનેજમેન્ટ નહોતું મીન્સ કે કાર્ય આપણે ગોલ્સ નક્કી કર્યા છે અને એ ગોલને કઈ રીતે અચીવ કરવું, એના માટે મેનેજમેન્ટ. એટલે મેનેજમેન્ટ જો તમે કરો ને તો એક વર્ડ આવે છે, પીટર ડ્રકરના બહુ સરસ વર્ડ છે ને, એ આપણે એઝ એન વેપારી તો એ તો સમજવા જ જોઈએ. ઇફેક્ટિવ એન્ડ એફિશિયન્ટ. એટલે કે હું એફિશિયન્ટ છું બિઝનેસમેન કે હું ઇફેક્ટિવ છું. તો એક ચીજને હું તમને સમજાવું કે ડુઈંગ થિંગ્સ રાઈટ એન્ડ ડુઈંગ રાઈટ થિંગ્સ. જેમ કે હું ઇફેક્ટિવ છું એટલે હું નાનકો એક એક્ઝામ્પલ આપું કે હું પેપરના તમને બ્લોક્સ ગોઠવવાના કહું, એટલે તમને હું એમ કહું કે એક પેપરમાંથી બોટ બનાવો, તો આપણે નાનકા છોકરા બોટ બનાવે, આમ વાળી બનાવે, થોડુંક પાનું કાપી નાખે, સ્ક્વેર પેજમાંથી બોટ બની જાય. હી ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ. બટ ઈ જો નાનકો કાગળિયો બીજો વેસ્ટ ફેંક્યો છે, એનામાંથી પણ જો બીજી નાનકી બે બોટ બનાવે ને, અથવા તો એને કહેવાય એફિશિયન્ટ. અને આપણે આપણા બિઝનેસની અંદર એક એફિશિયન્સીનો યુઝ કરવું પડે છે. ઓકે, ફાઇન. એક એક્ઝામ્પલ છે, બરોબર? બહુ સરસ એક જોક જેવો એક્ઝામ્પલ છે. એક સિંધી ગુજરાતી બિઝનેસ કરે, બંનેની ખાંડની હોલસેલની દુકાન. ખાંડ મળે 50 રૂપિયામાં બંનેને, 50માં બોરો મળતો, 500 નો બોરો મળે સપોઝ, તો સિંધી 500માં જ વેચે અને બાજુમાં ગુજરાતી 550 રૂપિયાનું માર્જિન રાખે. ફાઇન. પણ સિંધી 500માં વેચે અને ઢગલા વેચાઈ જાય. એટલે ગુજરાતી એને એક વખત કીધું, ભાઈ તું 500માં જ મળે ને 500 વાળી 500માં જ વેચસ? તો કે ભાઈ બોરા કેટલા વધે છે લાસ્ટમાં? મારી કન 10 બોરા વધે છે, 10 બોરા ભંગારમાં દઉં છું, મને મારો પ્રોફિટ મળી જાય છે. આ એફિશિયન્ટ આ જોક છે. આપણે આવું આપણા બિઝનેસમાં નથી કરવાનું. બટ ધીસ ઇઝ ઇટ. ઓકે, આ શબ્દને સમજાવવા માટે આગળ વધીએ. આપણે જ્યારે વાત કરશું કે મેનેજમેન્ટની, એના અમુક ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે કે શા માટે આપણે મેનેજમેન્ટ કરવું જોઈએ. આપણા બિઝનેસની અંદર મેનેજમેન્ટનું શું કામ? ભાઈ હું કિરાણાનો વેપારી છું, માને મેનેજમેન્ટથી શું લેવા? તો મેનેજમેન્ટ આપણા બિઝનેસના કંઈક આપણા હેતુઓ છે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. પ્રોફિટ કરવું,
આપણે આપણું માલ બનાવવું, આપણા કસ્ટમર સાથે આપણા સંબંધો રાખવાના છે, આપણા ખુદના પર્સનલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, મારે ખુદને ડેવલપ થવાનું છે, મારા વેપારને ડેવલપ કરવાનું છે, તો એના માટે મને મેનેજમેન્ટ કરવું પડશે. મેનેજમેન્ટની અંદર કરવાથી શું થશે? તો મેનેજમેન્ટ કરવાથી મારા જે ગોલ્સ છે, એટલે જે હેતુથી હું બિઝનેસ કરી રહ્યો છું એ અચીવ થશે. મારી એફિશિયન્સી વધશે, ઇફેક્ટિવનેસ નહીં, એફિશિયન્સી વાત કરી રહ્યો છું, બરોબર. અને મારે મારા જે હેતુઓ પર્સનલ મારા એ અચીવ થશે મારા વેપારથી, મારા બિઝનેસથી, અને મારો બિઝનેસ ડેવલપ થશે, ગ્રો થશે. અહીં 4 ફંક્શન્સ છે મેનેજમેન્ટના. મેનેજમેન્ટની જ્યારે પણ વાત કરશું થોડું થિયોરેટિકલ બેકઅપ લઈશ, પછી વળી એક્ઝામ્પલથી આપણા મેઇન કોન્સેપ્ટમાં જઈશ. થિયોરેટિકલ એ છે કે પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, લીડિંગ એન્ડ કંટ્રોલિંગ. એનું મતલબ શું? એટલે કે આપણે ક્યારે પણ બિઝનેસ કરતા હોય પ્લાનિંગ, આપણી પ્લાનિંગ તો રોજ હોય છે, સવારથી પ્લાનિંગ જ શરૂ થાય છે. આપણે વેપારી છીએ તો આપણી પણ પ્લાનિંગ છે, આપણે પ્લાનિંગ છે બધું કરતા હોય છે. આપણને ખબર છે કે હવેનો મહિનો છે એ વૈશાખ મહિનો આવે છે, લગ્નની સિઝન છે, ફૂટવેરનો વેપારી છું, ઓકે પ્લાનિંગ, વી વિલ ડુ પ્લાનિંગ. કેવા ટાઈપના આપણે ઇન્વેન્ટરીની કરશું, કેટલે રાખવા પડશે, ક્યાં, થોડું ડિસ્પ્લેનું પ્લાનિંગ. પ્લાનિંગ યાને મેનેજમેન્ટ, આપણું મેનેજમેન્ટ કરી રહ્યા છીએ આપણે, કઈ રીતે એને ગોઠવશું, બરોબર. તો કયા કયા પ્રોડક્ટ્સ આ ફરે મંગાવવાના છે, સ્ટોકમાં કેટલું છે નહીં, ઓકે ફાઇન. ઓર્ગેનાઇઝિંગ એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝ કરવું, જે હું તમને કહી રહ્યો છું કે સ્ટોક જોવો, સ્ટોક પ્રમાણે આપણને એને કરવાના, કેટલાનો ઓર્ડર દેવો પડશે, કયું માલ નવું મંગાવવું પડશે, કયું ટ્રેન્ડમાં છે. તો ધીસ ઓલ મેનેજમેન્ટ આપણા બિઝનેસમાં પણ કરીએ છીએ આપણે, પણ એને કઈ ભૂલો કરીએ છીએ ને એ આજના મારો વેપાર, મારી પ્રગતિ સેશનનો ઓબ્જેક્ટિવ છે. જાણીએ છીએ, કરીએ છીએ, પણ ક્યાં ભૂલ કરીએ છીએ ને જેના કારણે ફેલ થઈએ છીએ, એના માટે જ ઈપીબી નો આખી લેક્ચરની સિરીઝ છે આપણા માટે, કે આપણને એલર્ટ કરવાની જરૂર, આપણે એલર્ટ થઈએ. કંટ્રોલિંગ, આપણે સપોઝ આપણા બિઝનેસની અંદર જો હું વાત કરું તો આપણને પ્લાન કર્યો, આપણે નક્કી કર્યું કે કયું કયું ઓર્ગેનાઇઝ કરશે, કઈ રીતે ડિવાઈડ થયું વર્ક, એની કંટ્રોલિંગ થશે, એની સાથે કોર્ડિનેટ. હું વેપારી છું, મારા બિઝનેસ માટે હું કંટ્રોલિંગ માટે કોર્ડિનેશન કરીશ, મારા વેપારીઓ સાથે કોર્ડિનેશન કરી માલ મંગાવીશ, ઓકે. અને એને ડાયરેક્ટિંગ કરીશ, એટલે કે એને કઈ રીતે મારે એમ્પ્લોયને કહીશ કે કઈ રીતે એને આપણે ગોઠવશું, એની ઉપર કોડિંગ કરીશ. વેચવા ટાળે મને તરત ખબર પડી જાય, યા તો એના ઉપર બારકોડ લગાડીશ, બરોબર. તો આ બધી ચીજો, અને સ્ટાફિંગ એટલે કે કેટલા લોકો ખપશે, આ વખતે થોડા એક્સ્ટ્રા રાખવા પડશે, દિવાળી માટે એક માણસ એક્સ્ટ્રા રાખવો પડશે કે નહીં. તો ધીસ ઓલ ઇઝ મેનેજમેન્ટ. દસ સુઝાવ મેં દીધા છે જે મેનેજમેન્ટની અંદર સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ માટે જરૂરી છે. એક છે ડે ટુ ડે પ્લાનિંગ, બિઝનેસ પ્લાન. તમારા ખુદનું જે પણ તમારું બિઝનેસ છે એના માટે તમારું ડે ટુ ડે પ્લાન હોવું જોઈએ. આ એક રિસર્ચ ઉપરથી મળેલો નિચોડ છે કે વાય ડુ સ્મોલ બિઝનેસીસ ફેલ, અથવા તો નાનકા ઉદ્યોમી યા ઉદ્યોગ સાહસિક વાળાઓ કેમ ફેલ થાય છે. પહેલું છે તમારું પ્લાનિંગ. નેક્સ્ટ, પર્સનલ અને બિઝનેસ ફાઇનાન્સ નો ડિફરન્સ. તમને શું ફંડિંગની રિક્વાયરમેન્ટ છે, લોકો કેવા તમને જોબ ઉપર રાખવાના છે, એને કેવી રીતે એને રાખવા, એમ્પ્લોય તમને રાખો છો, માણસ ખપે છે, કેવો માણસ ખપશે, કઈ રીતે, તો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ, તમારા જે માણસ જે આ વ્યક્તિ છે એને ઓરિયન્ટ કરો, તમે એને સમજાવો આખી તમારી બિઝનેસની સ્ટાઇલ થોડીક, કે તમે એને ખ્યાલ પડે કે કઈ રીતે એ બિઝનેસ કરવા માટે તમને હેલ્પફુલ થાય, કઈ રીતે તમે બિઝનેસ માટે તમે કઈ રીતે એની અંદર કોડિંગ કરી છે. એને પણ ક્યારેક કોઈ ગ્રાહકને બારકોડમાંથી એને કેવું હોય કે કેટલા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, તો યુ હેવ ટુ ઓરિયન્ટ હિમ, એમને ઓરિયન્ટ કરવું પડશે. તમારા ફિનાન્સનો ટ્રેક રાખો, એટલે તમારી કને અકાઉન્ટિંગની પણ થોડીક નોલેજ હોવી જોઈએ. માર્કેટિંગ, યસ, થોડું ઘણું માર્કેટિંગ પણ આપને પણ કરવું પડશે. આપની નાનકી દુકાન છે,
આપણે નામ કર્યું ચાલશે, પણ થોડુંક માર્કેટિંગ. હવે જમાનો છે વોટ્સએપનો, બરોબર? તમારી કને તમારી ફૂટવેરની શોપ છે, નવા ફૂટવેર આયા છે, તમે કોઈક નવા શૂઝ રાખ્યા છે, એવું વોટ્સએપ ઉપર તમારા સ્ટેટસમાં થોડાક મૂકો. માર્કેટિંગ જરૂરત છે હવે, ડિજિટલ માર્કેટિંગ. એવા તમારા ફેસબુકના પેજ બનાવી શકો છો તમે, તમારી શોપના ફેસબુક પેજ. યાને હવે તમને પણ થોડુંક ટ્રેડિશનલ માંથી મોડર્ન થવું પડશે. ફેસબુક નો પેજ તમને પણ બનાવવો પડશે, બરોબર? તમે પણ થોડું ઘણું ઓનલાઈન બિઝનેસ તરફ પણ વળી શકો છો. જરૂરી નથી કે હું એમેઝોન ઉપર તમે જાઓ, તમે આ રીતે પણ ઓનલાઈન નનકા બિઝનેસ ને કેવી રીતે આપણે લિંક કરવાનું. માર્કેટિંગના ડિફરન્ટ ફંડાસ. તમારો સ્ટોક ખાલી કરવું છે, રાખી દો સેલ. લગભગ સેલ મીન્સ સ્ટોક ક્લિયરિંગ. ફાઇન. યા એ ખાલી સેલ નથી. યસ, એક મોટો ફંડો છે. સેલ કરવાથી ભલે સેલ તમે 3 ચીજનો જ રાખો, પણ બાકીની અંદર ગ્રાહક આવશે તમારી દુકાનમાં, તમારી દુકાન જોશે, અને તમારી દુકાન જોશે તમારા પ્રોડક્ટ્સને જોશે. તો એટલીસ્ટ બની શકે છે કે ભલે તમે સેલ કોઈ પર્ટિક્યુલર ચીજનો જ રાખ્યો છે, તમે રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સના બિઝનેસમાં છો, તમે ભાઈ ટી શર્ટ્સ અને જીન્સ ઉપર સેલ મૂક્યો છે, પણ બાકીની બીજી ચીજો પર એ જોશે. તો આ આપણા સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ માટેના 10 ઇફેક્ટિવ પોઈન્ટ્સ છે. અને નેક્સ્ટ છે ડેલિગેટ યાને કે તમે ટ્રેનિંગ લ્યો, તમે પણ ખુદ ડેવલપ થાવ. જેમ કે આજે તમે થઈ રહ્યા છો, અને મેં તમને કીધું ને કે તમને મુબારકી આપી હતી શરૂઆતમાં એ આ પોઈન્ટમાં, કે તમે પણ તમારી કોઈક એડવાઇઝર્સ કરીને લ્યો, તમે પણ ટ્રેનિંગ લ્યો, તમે પણ આવા પ્રોગ્રામ્સની અંદર જોડાઓ અને એમાંથી કંઈક લર્ન કરો. તો અત્યાર સુધીમાં મેં શરૂઆતથી એન્ટરપ્રેન્યોરશિપથી લીધું હતું. એ શું કામ લીધું હતું ને, એ મારા ટોપિક માટે મેં તમને કીધું હતું ને કે મેં 4 સેક્શનમાં મારો ટોપિક ડિવાઈડ કર્યો છે, અને એને ન્યાય દેવા માટેની કોશિશ કરી રહ્યો છું. એ આ માટે કે જ્યારે શરૂઆતમાં તમે કંઈક બિઝનેસ માટે ઇનોવેશન કર્યું, વિચાર્યું, એટલે એક ટ્રિગરિંગ ઇવેન્ટ આવ્યું, એટલે ત્યારે તમને બહુ જ, ત્યારે કંઈક નવું વિચારી નવું બિઝનેસ કરવું હોય ને, તો થોડુંક મગજ ભારી થાય. અને પછી તમને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સ્ટેજમાં આવ્યા, તમે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો, એટલે હવે ચાલુ થયું સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ. સ્ટાર્ટિંગમાં ગ્રોથ, પછી મેચ્યોરિટી, અને પછી હાર્વેસ્ટ. 3 પોઈન્ટ્સ છે, એને હું સમજાવું છું. ગ્રોથ થશે ઇનિશિયલી. અમુક વખત એવું થાય છે, અમુક બિઝનેસીસ સ્ટાર્ટ થાય, ચટકાસ કરીને એક ફાસ્ટ ફૂડની ચેન ચાલુ થઈ હતી, વધુ ન ચાલી. ગ્રોથ ને મેચ્યોરિટી પછી પૂરું. તો આ મેચ્યોરિટી પછી આપણે કેમ હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટેજ સુધી પહોંચીએ ને, એના માટે મેનેજમેન્ટ એન્ડ ઇફેક્ટિવ મેનેજમેન્ટ ની જરૂર પડશે. અને એ મેનેજમેન્ટની અંદર આજે મેં તમને વાત કરી ને કે મેચ્યોરિટી જ્યારે તમારી સ્ટેજ આવી રહી છે, ત્યારે તમને જરૂરી છે કે તમે માર્કેટિંગ, ફિનાન્સ, તમારા ઓપરેશન્સ, તમારા વ્યક્તિઓ, તમારી કને જે કામ કરી રહ્યા છે એને ઓરિએન્ટ કરવાનું, એને ડેવલપ કરવાનું, ટ્રેન કરવાની સ્ટેજ છે. ઇનિશિયલી તમે ગ્રો થઈ રહ્યા છો, કારણ કે તમે કંઈક નવું લઈ આવ્યા છો બિઝનેસ, પણ પછી એને સસ્ટેન કરાવવું પડશે તમને. તો આ મારું સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટની અંદર એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, આજે તમારે બધા વેપારીઓ સાથે મને ડિસ્કસ કરવાનું છે. એ છે કે આપ આપના બિઝનેસની અંદર, જેમ મેં તમને ભુરિયાની એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને, એને શું કર્યું, એને ખાલી આંબાથી જ ફ્રોઝન રાખવા તો એની કેસર કેરી, પણ સાથે સાથે એને પછી શું ડેવલપ કર્યું, એને આયુર્વેદ માટેની ટ્રીટમેન્ટ્સ માટેના પાવડર્સ પણ, ઓકે, એને પોતાને ત્યાં ભાઈ ડાયાબિટીસ માટે, તો ડાયાબિટીસ માટે પણ એની કને ફાકી છે. કઈ રીતે બનાવે છે, તો કે જાંબુ છે ને, જાંબુ એના ઠળિયામાંથી બનાવે છે. આપણે દેશી જૂના જમાનાઓથી ખબર છે. પછી એને એના ગ્રોથ સ્ટેજ પછી મેચ્યોરિટીનો જે ફેઝ આવ્યો ને, જ્યારે એને ખબર પડી ચલો કેસર આંબા બધી જગ્યાએ વેચાશે, પણ પછી તો અલગ અલગ પ્રકારના એને સ્ટાર્ટની અંદર, એટલે કે હી થોટ ઓફ માર્કેટિંગ, એના ફિનાન્સની વાત કરી, પોતાના ઓર્ગેનાઇઝેશનની, ઓપરેશનની ગ્રોથ કરવાની, અને હજુ એડ કરવાની. એટલે તમે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો,
આ બિઝનેસની સાથે સાથે તમને હવે બીજું શું રાખવાનું છે, બીજું શું તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. તમારે ચાન્સીસ છે કે તમે આગળના ભાગની અંદર કોઈ નવો બિઝનેસ એડ કરી શકો છો, નવો કોઈ બિઝનેસ માટે તમે કઈ પ્રોડક્ટ એડ કરી શકો છો આની સાથે સાથે પેરેલલી. તો આ ચીજ જે ચીજ છે એ છે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ. સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અંદર જે મેં પ્લાનિંગ મેનેજમેન્ટના પોઈન્ટ્સ કીધા ને, પ્લાનિંગ કરો, ઓર્ગેનાઇઝિંગ કરો, કંટ્રોલિંગ કરો, એ મેનેજમેન્ટ આ છે જે તમને કરવાનું છે. એક વર્ડ છે સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ. જ્યારે પણ મેનેજમેન્ટની વાત આવે ને તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે મારા બિઝનેસનું શું મિશન છે, શા માટે મેં ધંધો કર્યો છે, શું ધંધાનું મારી સ્ટ્રેટેજી રહેવાની છે અને કઈ રીતે હું એની અંદર આગળ વધીશ, મારા ગોલ્સ મેં શું નક્કી કર્યું છે લાંબા ગાળાના. અને મને મારા પ્રોડક્ટ્સ યા તો મારા વેપારની અંદર કઈ નવી નવી ટેકનિક્સ યા તો નવી નવી સ્ટાઇલ્સ યા તો કેવી રીતે મેં નવા નવા પ્રોડક્ટ્સ મને લાવવા પડશે. તો મને એનાલિસિસ કરવી પડશે મારા ખુદની કે મારી શું સ્ટ્રેન્થ છે, મારા બિઝનેસની શું સ્ટ્રેન્થ છે, મારા બિઝનેસની અંદર મારા હું જે વેપાર કરું છું યા હું બ્યુટિશિયન છું તો મારા બ્યુટિશિયનની અંદર મારી કને કઈ સ્ટ્રેન્થ છે, કઈ પર્ટિક્યુલર હું હેર ટ્રીટમેન્ટની અંદર સ્પેશિયલાઇઝ કરી શકું છું અને એની અંદર જ આગળ વધી શકું છું. તો ધેટ્સ આપણને થિંક કરવું પડશે, બરોબર. એટલે એ સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ પ્રોસેસ કરવી પડશે મેનેજમેન્ટની. તમને તમારી માટે તકો કઈ છે અને તમારા થ્રેટ્સ એટલે કે તમારા માટે એલર્ટિંગ એટલે તમારી સાથે તમારા કોમ્પિટિશનમાં કોણ છે ને એની પણ તમને સોચ કરવી પડશે. અને તમારા ઓલ્ટરનેટિવ્સ પણ હોવું જોઈએ કે મારા બિઝનેસની અંદર સપોર્ટમાં પ્લસમાં જે સપોઝ આ નથી થઈ રહ્યું પણ નેક્સ્ટ છે જે મને બેકઅપ કરશે, બરોબર. તો એ રીતે જેમ કે તમે ફૂટવેરના બિઝનેસની જો વાત કરતા હો તો ફૂટવેર વેપારીઓ છે ને એ પર્ટિક્યુલરલી અમુક ચીજો જે છે એ પોતે રાખતા જ હોય છે. ફૂટવેરના વેપારીની અંદર ફૂટવેર્સની અંદર અલગ બ્રાન્ડ્સ રાખતા હોય છે, બ્રાન્ડ્સ હોય છે પણ એની અંદર અમુક જે બાટાની ચપ્પલું ને જે સ્લીપર્સ ને હોય ને એ રેગ્યુલર રાખતા હોય, એ રેગ્યુલર એમના બેકઅપ માટે છે. તો દેટ ઇઝ અનધર ઓલ્ટરનેટિવ છે એમની કામે. તો આ રીતે સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ થી આપણને આપણા બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ કરવું પડશે. હવે મારું સેકન્ડ સેશનમાં એક સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટની વાત કરી રહ્યો છું તો મને એમ થયું કે આપની સાથે થોડુંક આ ચીજની પણ ડિસ્કસ કરું કે આપણા ભારતની અંદર એક 2014 થી એમ તો એનાથી પહેલા પણ બહુ હતું પણ 2014 પછી સ્કિલ ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા, બરોબર. અને આપણા પ્રધાનમંત્રીજી ઓકે હી બ્રોટ અપ લોટ ઓફ સ્કીમ્સ, અપગ્રેડેડ સ્કીમ્સ, મુદ્રા સ્કીમ્સ અને એના માટેનું એક આખું માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે જે આપણા નાનકા ઉદ્યોગો યા ઉદ્યોગ સાહસિક લોકો છે યા ઉદ્યોગની અંદર અત્યારે જોડાયેલા છે જે વેપારીઓ એમને માટે છે. એ એમએસએમઈ છે ને આપણા દેશનું, એટલે કે આ તમે જે નાનકા બિઝનેસમેન છો, સ્મોલ બિઝનેસીસ છો ને, યુ આર મેકિંગ 80%. ભારત દેશની અંદર જે 80% ઓફ ધ ઇકોનોમી છે એ તમારાથી છે, બરોબર. એનો ડેફિનેશન છે કે સ્મોલ, મીડિયમ અને મેક્રો લેવલના છે. એની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવું જોઈએ, એટલે એમ્પ્લોઈઝ હોવા, માઇક્રો, સ્મોલ, મીડિયમ, માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝીસ કોને કહે છે અને એના માટે કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવું જોઈએ, મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું હોવું જોઈએ અને મિનિમમ કેટલા એમ્પ્લોઈઝ હોવા જોઈએ, એના રિલેટેડની સ્કીમ્સ છે. જે સ્કીમ્સ એમએસએમઈ ની સ્કીમ્સ છે જે ઓનલાઈન છે જે આપ જાણી શકો છો. અને આ સ્કીમ્સ કેમ આપણા બિઝનેસમાં, એટલે કે મેં તમને વાત કરી ને કે હું થિયોરિક વાત કરીશ સાથે તમને ટિપ્સ પણ આપીશ. યા તમને થિયોરીમાં મેં કીધું કે તમને મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે તો હું ઘણી વાર બોલ્યો ફંડિંગના કારણે ફેલ જઈએ છીએ. તો ક્યાંથી ફંડિંગ આપણે જોઈ શકીએ છીએ? આવી સ્કીમ્સનો આપણે લાભ લઈને કરી શકીએ છીએ. આપણે કિરાણાના બિઝનેસમાં છીએ, કિરાણાની અંદર પેકેજિંગ માટેની માઇક્રો લેવલની અમુક સ્કીમ્સ છે, પર્ટિક્યુલરલી ફોર એગ્રીકલ્ચર રિલેટેડ ટ્રેડિંગની અંદર. તો તમે તમારી દાળ એને ફિક્સ કરો કોઈ બ્રાન્ડ સાથે, તમે કરી શકો છો, પેકેજિંગની અંદર જઈ શકો છો, બટ યુ હેવ ટુ
થોડીક એની અંદર એક્સપર્ટ્સ છે, હું આનો અંદર થોડીક મારી રિસર્ચ કરીને આપને એક્સપર્ટ યા તો આની અંદર જે ઇન્વોલ્વ હોય, જે આ સ્કીમ્સ ની સાથે કામ કરતા હોય, બેંક્સ ની અંદર હોય, એમની પાસેથી આપ જાણી શકો છો અને આપ એ સ્કીમ્સ ને સ્ટડી કરી એની અંદર લઈ અને આપની અંદર આપના કિરાણાના બિઝનેસમાં એડ કરો આપનું એક બ્રાન્ડ. આપણે પણ પેકેજિંગ વાળું વેચવાનું ચાલુ કરવાનું આપણા બ્રાન્ડ થી. ફાઇન. તો એ ચીજ આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે મેં આ સેક્શન ની અંદર બિઝનેસ મેનેજમેન્ટમાં મેં પહેલે તમને કીધું મેનેજમેન્ટ શું છે, કઈ રીતે મેનેજમેન્ટ કરવું. હવે એમએસએમઈ ની જ્યારે વાત કરી છે ને, તો અહીંયા પણ આ પોઈન્ટ્સ જે મેં તમને મેનેજમેન્ટના વાત કર્યા ને એ આવ્યા છે. તો એના માટે એમએસએમઈ શું કરી રહી છે, તો એ ફાઇનાન્સ અને ક્રેડિટ આપે છે, અમુક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ સપોર્ટ પણ આપે છે, માર્કેટિંગનો પણ સપોર્ટ એમએસએમઈ સ્કીમ્સ દ્વારા આપણને મળી શકે છે. મેં તમને વાત કરી કે માર્કેટિંગમાં આપણે વીક જતા હોઈએ છીએ. ઇવન અમુક કેપેસિટી બિલ્ડિંગના પ્રોગ્રામ્સ હોય છે એમના ગવર્મેન્ટના, જેની અંદર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ. અત્યારે તમને ખબર હશે કે સ્મોલ એન્ડ માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝીસની સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટેની આખી અમુક એવી બેંક્સ છે જેમને પોતાની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી માટે, બરાબર, રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન સ્કીમ્સ ની અંદર અથવા તો સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ની અંદર, જેમ કે મોબાઈલ રિપેરિંગના કોર્સિસ કરાવે છે, આરટીએસસી કરીને આવે છે, બરાબર, રૂરલ ટ્રેનિંગ, બરાબર, સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ, બરાબર, જેના દ્વારા અત્યારે બ્યુટિશિયન માટેનો છે, બરાબર. અત્યારે અમારા કચ્છની અંદર દેના ગ્રામીણ બેંક છે ને, એને પ્રોજેક્ટ લીધો છે, બરાબર. તો આવા ટાઈપના કેપેસિટી બિલ્ડિંગ પ્રોગ્રામ્સ એમએસએમઈ થ્રુ એમને ફંડ મળે છે, એ કરે છે. આપણે પણ જાણતા રહેવું જોઈએ અને આપણે પણ એની અંદર ટ્રેનિંગ લઈને આપણી જાતની કેપેસિટી બિલ્ડિંગ કરવી જોઈએ. મોડર્ન ટૂલ્સ આપે છે, પોલિસી ઇન્ટરવેન્શન્સ પણ હોય છે અને મેકેનિઝમ્સ. ફાઇન. તો આ સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટની અંદર આપણને મેનેજમેન્ટ કરવું છે, તો અમુક આવી સ્કીમ્સની પણ આપણને જાણકારી હોવી જોઈએ. હવે આપણે બધે થયા રિટેલર્સ, મેક્સિમમ પાર્ટિસિપન્ટ્સ આજે જો આપણે જોતા હશું તો રિટેલર્સ છે. તો રિસર્ચ શું કહે છે રિટેલર્સ માટે ઇન્ડિયાની અંદર, કેના શું પ્રોબ્લેમ્સ છે આપણી સાથે? તો આપણી સાથે એક મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ છે ઓનલાઈન કોમ્પિટિશન. જે મેં વાત કરી ને, અત્યારે રિટેલર્સ માટે ઓનલાઈન નું બહુ જ ક્રેઝ છે, ઓનલાઈન કોમ્પિટિશન. તો હું તમને વાત કરું, આ પ્રોબ્લેમ છે, તો એના સામે સોલ્યુશન એક આપણે પણ ઓનલાઈન જઈ શકીએ છીએ, આપણે પણ આપણા લોકલ કસ્ટમર્સને ઓનલાઈન થી આપણે આપી શકીએ છીએ. એની સાથે આપણે કોમ્પિટ કરવા માટે જોવું પડશે કે શું આપણે એ રેટ્સમાં આપી શકશું. ફાઇન. હ્યુજ કોસ્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઇન મેન્ટેનિંગ રિસોર્સ. હવે આપણે એવું થાય ધંધો નથી, સામે જે ડેમરેજ ચડતો જાય છે, આપણા શબ્દોમાં વાત કરીએ ને તો આ ડેમરેજ એટલે કે, તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ પગાર દેવાના છે માણસોને, ભાડું છે, લાઇટ બિલ છે, એસી રાખવું છે, એસી ચાલુ હોય તો ધીસ ઓલ. તો આ બધી ચીજો છે ને, એના માટે આપણને કેવી રીતે આપણે કોસ્ટ કટિંગ કરી શકીએ. એટલે હવે જરૂરી છે કે અહીંયા આના માટે એક આવશે ટોપિક, એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આવવાનો છે સજેશન માટે, જે હું કહીશ એ છે કે આપણે જો અલગ અલગ પ્રકારના બિઝનેસ, એક આપણી જ કમ્યુનિટી વાળા 4-5 ફૂટવેરની આપણી શોપ છે, તો આપણે ભેગા થઈએ, એલાયન્સ, જેના વિશે ઇકોનોમિક પ્લાનિંગ બોર્ડ પણ કામ કરી રહ્યું છે. એલાયન્સમાં આવીએ, આપણે ભેગી ખરીદી કરીએ, એટલે અહીંયા કોસ્ટ કટિંગ કરીએ કે જેનાથી આપણે કંઈક આપણું આ કોસ્ટ કવર કરીએ. હવે બિગ રિટેલ ચેન્સ તમે જોઈ રહ્યા છો, અમારા કચ્છની અંદર પણ રિટેલ ચેન્સ આવી રહી છે, બ્રાન્ડ ફેક્ટરીઝ ને, બરોબર. ફાઇન. તો ધીસ ઇઝ આ એના સાથે પણ આપણને કોમ્પિટ, એટલે હવે આપણા કસ્ટમર સાથે આપણે એવી રીતે રિલેશનશિપ રાખવી પડશે, કસ્ટમરને એવી રીતે સેટિસ્ફાઈડ કરવું પડશે આપણા પ્રોડક્ટથી કે એ આપણી સાથે જોડાયેલો રહે. સપ્લાયર્સ તરફથી લિમિટેડ માર્કેટ છે આપણી, થોડુંક ફિનાન્સનું પ્રોબ્લેમ છે, તો એના માટે પણ આપણે ફિનાન્સની વાત કરી, રિસ્ક ટેકિંગ અને થોડીક નવી તકો પણ આપણને ગોતવાની છે, જે આપણે નથી જાણતા. આ ઇન્ડિયાની અંદર રિસર્ચ છે, ઇન્ડિયા લેવલનો રિસર્ચ છે,
જેની અંદર એમાંથી અમુક પોઈન્ટ જે આપણને લાગી શકે છે એ આપણે લઈ રહ્યા છીએ કે રિટેલર્સ ને શું પ્રોબ્લેમ છે. મેન પાવર, કસ્ટમર્સ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ, ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ, બાર્ગેનિંગ પાવર, ફોરેન આ પ્રોબ્લેમ ફેસ બાય રિટેલર ઇન ઇન્ડિયા. મેં એનું લખ્યું છે કે કેનું આ રિસર્ચ છે અને કેના રિસર્ચ ઉપરથી અમે સોર્સ લીધેલું છે. તો આના ઉપરથી આપણે એ જાણીએ કે આપણે જો રિટેલર છીએ તો આપણને પણ જોવું પડશે ગવર્મેન્ટનો સપોર્ટ છે, એટલે કે ગવર્મેન્ટની અમુક સ્કીમ્સ છે જેનો આપણે બેનિફિટ લઈ શકીએ છીએ. આપણે હેલ્ધી કોમ્પિટિશનની અંદર ઇન્વોલ્વ થવાનું છે, તો હેલ્ધી કોમ્પિટિશન થાય એના માટે આપણે એકબીજાથી કોમ્પિટ ન કરીએ, યાની કે એલાયન્સમાં આવીએ, રિટેલર્સ એસોસિએશન્સ બનાવીએ આપણા, કે જેના દ્વારા વી કેન ફાઇટ અગેન્સ્ટ ધેટ ટફ કોમ્પિટિશન, જે બહારની કોમ્પિટિશન છે ને બિગ રિટેલર્સની, એની સામે આપણે ટકી શકીએ. ટેકનોલોજીનો થોડોક ઉપયોગ કરીએ. ફાઇન. કસ્ટમર રિલેશનશિપ મેં જે તમને વાત કરી, હું જ્યારે પ્રોબ્લેમ્સ લઈ રહ્યો હતો સાથે સાથે તમને એના સોલ્યુશન્સ લઈ રહ્યો હતો. ફાઇન. હવે આવ્યું આપણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો, બિઝનેસને ગ્રો કરવાની પણ વાત કરી, મેચ્યોર થયા. હવે હું એક ચોથા સેક્શન તરફ જઈ રહ્યો છું કે આપણો બિઝનેસ અત્યારે અમુક બિઝનેસમાં એવું પડે છે કે આપણે આપણા બાપ દાદાઓના બિઝનેસમાં હશું, યા તો ભવિષ્યમાં આપણો બિઝનેસમાં આપણા બાળકોને આપણે કઈ રીતે જોડશું, યા આપણા બાળકો આવે તો કઈ રીતે આવી શકે છે, અને એ આપણા બિઝનેસથી આપણો બિઝનેસ ગ્રો કેમ થાય, તો એને કહેવાય છે ફેમિલી બિઝનેસ. અને હું થોડું ઘણું ફેમિલી બિઝનેસની વાત કરીશ, ફેમિલી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટની, કે ફેમિલી બિઝનેસ એવું હોય કે આખી ફેમિલી, એટલે આપણું બિઝનેસ એ જ છે અત્યારે, પણ આપણે ફર્સ્ટ ઓનર હશું અત્યારે, એટલે આપણે કે અત્યારે ફાઉન્ડર છીએ, પછી આપણી ફેમિલી મેમ્બર્સ પણ આપણી સાથે જોડાય, આપણા છોકરાઓ, તો ત્યારે આપણે આ ફેમિલી બિઝનેસની વાત થશે. બરોબર. એટલે ફેમિલી મેમ્બર્સ દ્વારા આખું એક બિઝનેસ હોય અને ફેમિલીની જ ઓનરશિપ હોય, ફેમિલીની અંદર જ એનું ફેમિલી બિઝનેસ હોય. ઓકે. બાપ દાદાઓથી જે બિઝનેસ હોય, ઘણા બધા ભારતની અંદર એવા બિઝનેસીસ છે, એ પણ ભારતની ઇકોનોમીની અંદર બહુ ખાસું એવું ઇકોનોમી 70% છે. બરાબર. 75 to 90% ઓફ ધ વર્લ્ડ નો બિઝનેસ ફેમિલી બિઝનેસ હાઉસીસ છે, જે આપણે મોટા મોટા નામ ખબર જ છે, ધીરુભાઈ અંબાણી છે, આપણા અઝીમ પ્રેમજી છે, બરાબર, આપણા મિત્તલ, બરાબર. તો આ બધી જે ફેમિલી બિઝનેસીસ છે, બરાબર, એ ફેમિલી બિઝનેસ ના પોઈન્ટ ઉપરથી આપણે આપણા અમુક લર્નિંગ્સ લઈએ કે જે ભવિષ્યમાં આપણને ધ્યાન રાખવાના છે. યસ. ધીરજલાલ હીરાચંદ અંબાણી સ્ટાર્ટેડ કેરિયર એઝ અ સેલ્સમેન, અને એણે રિલાયન્સ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી લિમિટેડની 1985માં સ્ટાર્ટ કરી, અને પછી એની અંદર એમના બિઝનેસની અંદર એમણે પોતાના છોકરાઓ મુકેશ અને અનિલ, એમણે સ્ટડી કર્યા, પ્રોફેશનલી ડેવલપ થયા, અને પછી બિઝનેસની અંદર જોડાણા. હા, પછી થોડું કોન્ફ્લિક્ટ થઈ, સ્પ્લિટ થયા બંનેનો બિઝનેસ. બરોબર. એટલે આ ફેમિલી બિઝનેસની અંદર પ્રેમજી ફેમિલીની જો આપણે વાત કરીએ તો વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા વેજીટેબલ પ્રોડક્ટ, આ કંપની સ્ટાર્ટેડ બાય મોહમ્મદ હાસમ પ્રેમજી ખોજા, અને અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઇટ્સ વિપ્રો. ક્યાંથી ચાલુ થઈ હતી? વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા વેજીટેબલ્સ, ને હવે અત્યારે શેમાં છે? આઈટી સેક્ટરની અંદર વિપ્રો, ધ બિગેસ્ટ નેમ. બરોબર. એવા ઘણી બધી ફેમિલી બિઝનેસીસ છે. આ ફેમિલી બિઝનેસીસની અંદર ફાયદાઓ છે કે ફેમિલી આખી ઇન્વોલ્વ હોય છે. આપણો અત્યારે બિઝનેસ છે, આપણે જે વેપારીઓ છે આપણી ફેમિલી છે, સાથે જોડાય છે. ભલે આપણે અત્યારે ફાઉન્ડર છીએ, આપણે શોપ સ્ટાર્ટ કરી છે, પણ આપણી ફેમિલી ઇન્વોલ્વ થઈ રહી છે અંદર, તો મીન્સ વી આર નાઉ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ફેમિલી બિઝનેસ. ફાઇન. આપણા ફેમિલી બિઝનેસની અંદર એક ફાયદો છે કે આપણી ફેમિલીનો બિઝનેસ હોય તો આપણી એના તરફ લાગણી હોય છે એક બિઝનેસની અંદર, અને એની અંદર આપણે આપણી એક્સપર્ટાઇઝ, આપણી નોલેજ હોય છે. બરોબર. ફેમિલી બિઝનેસનું મેનેજમેન્ટ અથવા તો ગવર્નન્સ થોડું કોમ્પ્લેક્સ હોય છે, જેને હું અહીં તમારી સાથે થોડું ડિસ્કસ કરીશ, કારણ કે આપણે અત્યારે
વાત કરીએ છીએ કે આપણે સ્મોલ ઉદ્યોગ છે, પણ સ્મોલ માંથી હવે આપણે બિગ તરફ જવાની વાત કરી રહ્યા છીએ. તો ઇનિશિયલી આપણે સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ હતા, આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરશું, આપણે જે મેનેજમેન્ટની એક્ટિવિટીઝ કરશું, તો આપણો બિઝનેસ ગ્રો થઈ અને પછી સેકન્ડ જનરેશન એટલે કે આપણા બાળકો એની અંદર જોડાશે અને પછી આપણા બાળકો યા તો આપણા કઝન્સ, બરાબર, આપણા ભાઈના છોકરાઓ પણ આ બિઝનેસમાં જો જોડાય આપણી સાથે, તો એક આખો ફેમિલી બિઝનેસ થશે. અને ઈ ફેમિલી બિઝનેસના 3 સ્ટેજીસની મેં જે તમારી સાથે વાત કરી એ થશે. અત્યારે ઇનિશિયલી આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં છીએ, પણ આપણે એલર્ટ ક્યાં થવાનું છે? ફર્સ્ટ સ્ટેજની અંદર આપણે ગ્રોથ સ્ટેજની અંદર, અને ગ્રોથ સ્ટેજમાંથી મેચ્યોરિટી સ્ટેજમાં જ્યારે આપણે જશું ત્યારે આપણું ફેમિલી આની અંદર જોડાશે. ફાઇન. હું આની અંદર વધુ ફેમિલી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઉપર વધુ નથી લેવાનો ટોપિક્સ. થોડુંક તમને કહી દઉં જે ફેલિયર્સના રીઝન્સ છે, કે જો આપણો બિઝનેસ એક જનરેશન ચાલી જાય પણ બીજા જનરેશન પછી નથી ચાલતો, યા તો ફેમિલી જ્યારે જો છોકરાઓ આની અંદર બાળકો જોડાય છે તો એ સક્સેસ શું કામ નથી જાતો? એના રીઝન છે એક તો લીડરશિપ, આપણા બાળકોને જોડ્યા પણ આપણે એમને પૂરા ડેવલપ નથી કર્યા, યા તો કોઈ એમને પૂરું એ બિઝનેસ ની અંદર નો હાવ નથી આપ્યું. આપણે વેલ્થ મેનેજમેન્ટ બિઝનેસની અંદર મેં એ તો આપણા સ્મોલ બિઝનેસમાં પણ મેં વાત કરી હતી કે આપણા પર્સનલ ફિનાન્સીસ અને બિઝનેસ ફિનાન્સીસ નો ડિફરન્સ જાણવું જોઈએ, આપણને ખબર હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ, ફેમિલી રિલેશનશિપ અને પ્રોફેશનલિઝમ. તો હવે આપણે કરવાનું શું ભાઈ? ફેમિલી બિઝનેસ ની અંદર આપણે આવીએ છીએ તો ફેમિલી બિઝનેસ યા તો ક્યારે પણ કોઈ પણ બિઝનેસ આપણો અત્યારે ફાઉન્ડર સ્ટેજમાં છીએ તો પણ આપણા બિઝનેસનું એક કોન્સ્ટિટ્યુશન હોવું જોઈએ, એટલે કે આપણા બિઝનેસનું એક બંધારણ આપ જાણો છો, બંધારણ આપણા દેશનું બંધારણ છે એટલે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન. તેવી રીતે આપણા બિઝનેસના પણ અમુક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હોવા આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે હું એક જ આવા પ્રકારના પ્રોડક્ટ્સને જ વેચીશ, બીજા નહીં. બરાબર, લો ક્વોલિટી ચીપ યા તો હેલ્થ ને બગાડે એવા પ્રોડક્ટ્સ હું નહીં વેચું. અમુક બિઝનેસ હાઉસીસ એવા હોય છે યા તો એવા દુકાન વેપારીઓ હોય છે જે ટોબેકો રિલેટેડ ચીજ નથી વેચતા, કે ભાઈ અમે એ પાન બીડી સિગરેટ નહીં વેચીએ, ગુટકા નહીં વેચીએ, બરોબર, ભલે અમે ઇન્વોલ્વ છીએ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ને એના બિઝનેસમાં, પણ આ ચીજ નહીં વેચીએ. તો એ એમના એથિક્સ, એમના પ્રિન્સિપલ્સ છે અને જે એમને ડિસાઇડ કરે. એઝ એ સ્મોલ બિઝનેસ અત્યારથી આપ કરશો તો ત્યારે જ્યારે ફેમિલી બિઝનેસ થશે ત્યારે એ ચીજ આપણને હેલ્પફુલ રહેશે. અને અમુક ફેમિલી ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે જેને હું વધુ ડીપમાં નથી લઈ જઈ રહ્યો. હું એક કેસ સ્ટડી આપની કાને લાવ્યો છું, આપણી જ કેસ સ્ટડી છે. કેસ સ્ટડીથી હું કહીશ કે કેમ એમણે સ્મોલ બિઝનેસને, મેં તમને કીધું કે સ્ટેજીસ મેં બતાવી હતી એક સ્લાઇડ, કે પેલે ઇનોવેશન થી સ્ટાર્ટ થયું અને હાર્વેસ્ટ સુધી ગયું, એટલે કે વચમાં ટિગરિંગ સ્ટેજ આવ્યું, ગ્રોથ આવ્યું, મેચ્યોરિટી આવી અને પછી હાર્વેસ્ટ. તો સિકંદર સિંહનો મેં એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે અહીં. સિકંદર સિંહની વાત કરીએ તો સિકંદર સિંહને આ દિવ્ય ભાસ્કર માંથી લીધેલો છે. દિવ્ય ભાસ્કર ન્યૂઝે એના ઉપર આખી એક આ કેસ સ્ટડી પબ્લિશ કરી હતી જે મેં આપની સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. અકબર અલીભાઈ, બરાબર, 1949માં સિંગ વેચવાની શરૂઆત કરે છે અને આ સમયે અકબર અલીભાઈની ઉંમર ફક્ત 13 વર્ષ હતી. બરાબર, શરૂના 12 વર્ષ સિંગ વેચતા ખેરાળીથી થાલી સુરેન્દ્ર જતા. બરાબર, ઓકે, તો ખેરાળી ગામથી સુરેન્દ્રનગર સુધી. નેક્સ્ટ, એમને સિંગનો બિઝનેસ કરવાનો વિચાર આવ્યો. ખેરાળી ગામ સુરેન્દ્રનગરથી 7 કિલોમીટર દૂર છે. ઓકે, નેક્સ્ટ, એમણે શું કર્યું? રેલવેની નોકરી મળતીથી મૂકી દીધી. એન્ટરપ્રિનર મેં તમને વાત કરી ને, બરાબર, ઓકે, પણ સ્વીકારી નહીં. એમને કંઈક સમથિંગ ડિફરન્ટ કરવાનું. ઓલા જે મેં તમને એન્ટરપ્રિનર્સની ક્વોલિટીઝની વાત કરી ને એમની અંદર હતી, રિસ્ક ટેકિંગ, બરાબર, કંઈક ઇનોવેટિવ કરવું, ઓકે, કંઈક નવું કરવું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર તો સિકંદરની રસપ્રસ કહાનીની અંદર આગળ વધીએ તો 1960માં અકબર અલી સુરેન્દ્રનગર આવી ગયા
અને શરૂમાં સુરેન્દ્રનગરમાં મેઇન રોડ પર પાથરણું પાથરીને બેસતા. બરોબર. થોડા સમય અકબર અલી અહીં સિંગની લારી શરૂ કરી અને પછી એમને આ જ સ્થળે દુકાન, બરોબર, અને સિંગની દુકાનમાં એમને શરૂ કરી. ક્યાં? સુરેન્દ્રનગરમાં. યાને એમનું આપણે જે મેં વાત કરી ને સ્ટેજીસ, ઓકે ફાઇન, ઇનોવેશન યા તો ઇનિશિએશન સ્ટેજ, એની પાછળ હવે જુઓ એ સિંગની અંદર બ્રાન્ડ સિકંદર શું કામ રાખ્યું? એમના બાળકનું નામ હતું જેમ, બરાબર, અકબર અલીના મોટા દીકરાનું નામ સિકંદર હતું. દીકરાના નામ પરથી સુરેન્દ્રનગરની દુકાનનું નામ રાખ્યું. 1980માં 16 વર્ષની ઉંમરે સિકંદરભાઈ પિતા સાથે ધંધામાં જોડાયા. એટલે કે આ સ્મોલ બિઝનેસ હવે કેમાં જઈ રહ્યું છે? ફેમિલી બિઝનેસમાં. એટલે મેં શરૂઆત કરીને એન્ટરપ્રિનરશિપ થી મારો લેક્ચર શરૂ કર્યો. એન્ટરપ્રિનરશિપ થી સ્મોલ બિઝનેસ થી ફેમિલી બિઝનેસ. હવે હજી પોઈન્ટ છે, સિકંદરભાઈએ ધંધાની નવી ઊંચાઈ આપી અને એમણે વિસ્તાર્યો. બરાબર. સિકંદરભાઈએ ફેક્ટરી શરૂ કરી. ફેક્ટરીની અંદર સોર્ટિંગ કરવામાં આવતી, રોસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું, રોસ્ટર્સ નવા મશીન્સ લીધા જર્મન ટેકનોલોજી વાળા, એની અંદર સોલ્ટેડ પીનટ્સ કર્યા. પછી આગળ જતા એને પીનટ્સ ની અંદર ડિફરન્ટ ટેસ્ટ ઉમેર્યા. પાણીપુરી ટેસ્ટ વાળા પીનટ, સિંગ, વિચારી શકીએ આપણે. ફાઇન, ઓકે. હવે એમની સાથે 1995માં અમીનભાઈ પણ સિંગના ધંધામાં જોડાયા, યાને બ્રધર. એટલે હવે સ્મોલ બિઝનેસ ઇઝ ગેટિંગ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ફેમિલી બિઝનેસ. બરાબર, ઓકે ફાઇન. સિકંદર સિંગની રસપ્રદ કહાનીના 45 વર્ષ સુધી લૂઝ પેકિંગમાં સિંગ વેચી. પછી પેકિંગની અંદર એ લોકો ગયા છે. 1996 થી સિકંદર બ્રાન્ડ, એટલે બ્રાન્ડ એટલે હજુ હવે મેં તમને વાત કરી મેનેજમેન્ટની અંદર આપણને આપણી બ્રાન્ડ મેનેજમેન્ટની અંદર પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ, ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટ, HRM બધી મેં તમને થોડીક ડિટેલમાં વાત નથી કરી એની અંદર, પણ આપણું ખુદનું પણ આપણે બ્રાન્ડ બનાવી શકીએ છીએ. મેં તમને વાત કરી કે આપ કિરાણાની અંદર બિઝનેસમાં છો, આપ કઈ કોઈ પર્ટિક્યુલર ચીજ સાથે બ્રાન્ડ કરી શકો છો. બ્રાન્ડ એટલે કે એક નામ સાથે વેચવું, એને પણ આપણે રજીસ્ટર્ડ કરાવી શકીએ છીએ. એની અંદર પણ પેટર્ન્સ લઈ શકીએ છીએ, કોઈ ટ્રેડમાર્ક્સ આપણે રાખી શકીએ છીએ. પેટર્ન્સ લેવા માટેનું રજીસ્ટ્રેશન હોય છે. ઓકે, તો આ બધી ચીજો એમણે કરી. એટલે સિકંદરની કહાનીને આપણે આગળ વધારીએ છીએ. અમીનભાઈ અંદર જોડાઈ ગયા છે. 2003માં સિકંદરભાઈનું નિધન થયું ડેન્ગ્યુની બીમારીના કારણે. અકાળે મૃત્યુ થયું, અવસાન થયું. મેં તમને વાત કરી ને આપણા બિઝનેસની અંદર આપણે ફેમિલી બિઝનેસ જો થઈ ગયું છે તો એની અંદર સક્સેશન પ્લાનિંગ, એટલે કે આપણા બિઝનેસની અંદર અચાનકથી કોઈ તકલીફ આવે છે તો બીજા એને બિઝનેસને હેન્ડલ કરી શકશે કે નહીં. ફાઇન, એવી તૈયારી પર આપણને હોવી જોઈએ. 2019માં અકબર અલીભાઈનું પણ નિધન થયું. હવે એમના પૌત્ર પણ સાથે જોડાણા છે અને એ લોકો પણ આ બિઝનેસને માર્કેટિંગ કરે છે અને સાથે સાથે નાવ હવે લોકો એક્સપોર્ટ કરે છે. એમના મિત્રની ફ્રેન્ડ, એટલે કે અમીનભાઈના મિત્રની છોકરી, એ પણ આની અંદર એઝ એન એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ, એટલે કે પ્રોફેશનલની મદદ લેવી આપણા બિઝનેસની અંદર, અને એ રીતે પોતાનું બિઝનેસ વધારી રહ્યા છે. હુસેન સિંગ ચણાની અનેક નવી ફ્લેવર એડ કરી રહ્યા છે, જે એમના પૌત્ર છે એ. અને સૌરાષ્ટ્રથી મગફળી ખરીદી કરી, પેકિંગ કરી, પોરબંદર જિલ્લાથી પણ મગફળી ખરીદ કરી, વર્લ્ડ લેવલ સુધી એક્સપોર્ટ. એક નનકું બિઝનેસ પાથરણાથી શરૂ થયેલો, લારી દુકાનથી ફેક્ટરી, ફેક્ટરીથી એક્સપોર્ટ. એટલે ઘણીવાર આવા સેશન્સમાં તમને એમ થતું હોય મોટા બિઝનેસીસની વાતો છે આ બધી. ભાઈ આ વાતો અત્યારથી જાણવી જરૂરી છે. આપણે મોટા બિઝનેસમેન છીએ. વી વિલ બી એન્ડ વી વિલ. ફાઇન. આ સિકંદર સિંગની અંદર એમની પત્નીનો પણ મોટો ફાળો રહ્યો છે, શકરબેનનો. બરોબર, ઓકે ફાઇન. અકબર અલીભાઈની. તો આજનું મારું જે સેશન એની મેં શરૂઆત એન્ટરપ્રિનરશિપ થી કરી.
એન્ટરપ્રિનરશિપ થી કરતા કરતા મેં તમારી સાથે સ્ટેજીસ ની વાત કરી. એન્ટરપ્રિનરશિપ ના સ્ટેજીસ ની અંદર મેં તમને શરૂઆતમાં કીધું કે એન્ટરપ્રિનર્સ એટલે કે ઉદ્યોગ સાહસિકતા આપણી અંદર હોવી જોઈએ, આપણે ઉદ્યમી હોવા જોઈએ, કોન્ફિડન્ટ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, પછી આપણે ઇનોવેટિવ હોવા જોઈએ અને આપણા અંદર કોઈ બિઝનેસ નો આઈડિયા છે જનરેટ કરીએ એને એન્ટરપ્રિનર બનાવવાની કોશિશ કરીએ. આપણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો છે તો આપણે નક્કી કરવાનું છે કે હું કયા પ્રકારના બિઝનેસમાં છું. હું ફર્સ્ટ જનરેશન વાળો છું, બરાબર, ઓકે, યા તો સેકન્ડ જનરેશન છું કે મારા બિઝનેસ મારા ફેમિલીનો બિઝનેસ છે એને મને આગળ વધારવાનું છે, બરાબર, ઓકે. તો આ રીતે આપણે ઇનિશિયલી એન્ટરપ્રિનરશિપ શીખે એમાંથી એ લર્નિંગ લીધું કે ઉદ્યોગ સાહસિકતા એટલે કે ઉદ્યમી બનવા માટે આપણા અંદર તક ઓળખવાની શક્તિ અને એ તક ઉપર આપણને કામ કરવાનું છે. પછી સ્મોલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટનો જે આપણો ટોપિક હતો એ ટોપિકની અંદર આપણે જોયું કે જો મારો બિઝનેસ સ્મોલ છે તો એ સ્મોલ બિઝનેસીસની અંદર મને મેનેજમેન્ટના કોન્સેપ્ટ કઈ રીતે ઉપયોગ કરવાના છે, મને પ્લાનિંગ કરવાની છે. પ્લાનિંગ એટલે કે બિઝનેસ પ્લાન મારું હોવું જોઈએ, ડેલી પ્લાનિંગ હોવી જોઈએ, મારા પ્રોડક્ટ્સ અથવા તો મારા ઓર્ગેનાઇઝડ હોવું જોઈએ, મારું ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ પણ હોવું જોઈએ, મને માર્કેટિંગ પણ ખબર હોવી જોઈએ, માર્કેટિંગની પણ મારી નો હાવ અથવા મારા બિઝનેસની પણ માર્કેટિંગ મને કેમ કરવી, કઈ રીતે મારા પ્રોડક્ટ્સની મને ડિસ્પ્લેમાં રાખવું, એ બધી મને થિંક કરી પ્રોસેસ કરવાની, એ મારું મેનેજમેન્ટ રહેશે. મારા એમ્પ્લોઈઝ છે એટલે મારી કને કોઈ કામ કરે છે તો એ HRM હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ છે, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ. એની સાથે કઈ રીતે એને કઈ રીતે ટ્રેન કરવો, એને કેમ મોટિવેટ કરવો, એ કેમ મારા બિઝનેસને વધારે, બરાબર, ઓકે, બિઝનેસ કરી આપે, બરાબર, એને જો ટ્રેન કર્યો હશે વ્યવસ્થિત, એને ઓરિયન્ટ કર્યું હશે, બરાબર, તો એ તમારા બિઝનેસમાં તમને હેલ્પફુલ થશે. એન્ડ ધ લાસ્ટ સેશન વોઝ ઓફ ફેમિલી બિઝનેસ કે ભાઈ મારો બિઝનેસ ગ્રો થઈ ગયો અને એની અંદર હું કઈ રીતે મારા ફેમિલીને જોડાઈ શકું છું. તમે જોયું ને કે અકબર અલીના જે કેસમાં આપણે સિકંદર સિંહમાં એક ચીજ બહુ સરસ હતી કે ફેમિલી વાળા પણ જોડાણા પણ એ લોકો પણ ઇનોવેટિવ રહ્યા, એ લોકોએ એક્સટેન્ડ કર્યો એમના બિઝનેસને, બરોબર. હુસેન એમના પોતે પણ મેનેજમેન્ટનું નોલેજ કરી MBA કરીને જોડાયા પછી ફ્લેવર્સ નવા એડ કર્યા કારણ કે અત્યારે હવે એ જમાનું છે, બરોબર. તમે ચિપ્સની અંદર જોઈ રહ્યા છો, બરોબર, બાલાજી વેફર્સ સોલ્ટેડ ને મસાલા હતા, મેજિક, મસ્તી, ડિફરન્ટ બ્રાન્ડ્સ, કેટલી બ્રાન્ડ્સ, બરોબર, ક્રન્ચી સુધી પહોંચી ગયા. ફાઇન, ક્લિયર. તો વોટ ઇઝ ઇટ, કુરકુરે એક નવી ચીજ, બરોબર. તો ધીસ આ બધી ચીજો છે એ આપણને પણ આપણા વ્યવસાયની અંદર ગોતવાની છે તકો, અને એ તકો ઉપરથી આપણને આપણા બિઝનેસને ડેવલપ કરવાનું છે. આજનો મારો ટોપિક મેનેજમેન્ટનો ટોપિક હતો. મેનેજમેન્ટ એક આખો કોર્સ પ્રોગ્રામ છે, એટલે કે સાગરને ગાગરમાં દેવાની મેં પૂરતી કોશિશ કરી છે અને આપ સૌને મેં મેનેજમેન્ટિયલ યા તો આખા મારા સેશનનો નિચોડ કહું ને તો મેં શું કામ આપણે ફેલ જઈએ છીએ ને એની જ વાત કરી છે અને કેમ ફેલ ન જઈએ એની વાત કરી છે. આઈ હોપ મેં મારા ટોપિકને ન્યાય આપ્યો હશે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન્સ માટે, અને વધુ આગળ સેશન માટે હું નિકિતાભાઈ મને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આગળ એનું હેન્ડલિંગ કરે. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीद. आपका सेशन वाकई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है. हम देखे आपने किस तरह से एक एक चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इस ब्यूटीफुल मैनर में डिलीवर की है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. आपने इतना टाइम निकाला हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, अपने MVMP के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. फरीद, हमारे पास एक क्वेश्चन है. सो ये क्वेश्चन है, प्लीज एलैबोरेट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ बिजनेस. या When we start the business, हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है एंड ग्रो होने के बाद हमने एक ऐसी स्टेज पे या हम ये स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि वेयर वी फाइंड कि हमारा जो पहले का बिजनेस था उतना हमारा सेल नहीं है, या तो हमारा बिजनेस के अंदर हम वो जो हमें पहले कस्टमर्स मिलते थे वो नहीं मिल रहे. मीन्स वी आर एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, यानी अब हम मैच्योर्ड हो रहे हैं. तो एट दैट टाइम हमें क्या करना है,
तो अब उसके बाद की जो स्टेज है ना हार्वेस्टिंग वाली, यानी आइदर यू हैव टू गो फॉर रिवाइवल और यू हैव टू थिंक ऑफ एन रीथिंक। आपको देखना पड़ेगा कि अब मेरी रिवाइवल स्ट्रेटेजीज क्या होगी, एंड यू हैव टू डू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट। एक मैच्योर स्टेज यानी क्या कि आपका जो ग्राफ है ग्रो हो रहा है फिर स्टेगनेंट हो रहा है, यानी आपका बिजनेस अब न बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ नहीं रहा है और एक जगह पे आके रुक गया, तो दैट इज द मैच्योरिटी स्टेज जो आप फील कर सकेंगे आपके कस्टमर्स से। और फिर उसके अंदर आपको किस तरीके से उसको रिवाइवल करना है उसकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, और आप उसके बाद आप हार्वेस्ट स्टेज में जाएंगे। और हार्वेस्ट स्टेज जो मैं स्टेज कह रहा हूं ना, वो वैसा स्टेज है कि जब आप बिजनेस में आपकी मैच्योरिटी के बाद भी आपने सस्टेन किया और ग्रो किया, अब इसको किस तरीके से, इसमें से जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है या तो इसको किस तरीके से आप फैमिली बिजनेस तक ले जा सकते हैं, दैट इज हार्वेस्टिंग। आई होप आई हैव क्लियर्ड इट थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर। Yes, sir. Yes, it was answered. एक और क्वेश्चन है हमारे पार्टिसिपेंट से। बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस एक टाइप का व्यू जानना चाहते हैं कि why majority of our people indulge in doing small trader type activity and not upgrade to next level? या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम लोग ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस में, बट आपको मैंने बताया ना कि दिस स्मॉल बिजनेसेस कैन बी द लार्ज। अब आप उसको कैसे ग्रो करना है ना, ग्रो करने की स्ट्रेटेजीज, इसलिए मैंने एंड में एक केस स्टडी रखी थी। शुरू तो सिकंदर भाई ने कैसी अपॉर्चुनिटी ढूंढी, पाथरड़ा से शुरू किया, मगर उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते गए और उसको ग्रो करते गए। हम भी क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं क्या कहूंगा कि हम लोग ज्यादातर है ना, हमारी जमात या हम लोग जो बिजनेसेस पहले से हैं उसी के साथ ही जुड़ते हैं। समथिंग इनोवेटिव हम या तो कुछ क्रिएटिव या समथिंग न्यू में जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये इसका ये आंसर है। और इसीलिए हम स्मॉल बिजनेसेस में ही हैं, मगर मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूं कि स्मॉल बिजनेसेस ही हम कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस से पर हम बिग हो सकते हैं, वी कैन बी बिग, फाइन। पर ये रीजन मैं वाई मेजोरिटी, ये इसका रीजन ये हो सकता है कि या तो हम इसकी अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या हमारे में वो इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट नहीं हो रहे हैं, या वी हैव लैक ऑफ नॉलेज। तो उसके लिए काम कर रहे हैं। वी आर टुडे इन द सेशन, हम जो सेशन में बैठे हैं वो इसीलिए ही है कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करें। स्मॉल है तो स्मॉल से ग्रो कैसे करें। फरीद सर, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। आपने संडे निकाला हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। आप चैट बॉक्स देख ही सकते हैं कि पूरा भर चुका है, आपकी तारीफ ही हो रही है कि बहुत ही थैंक यू। ज्यादा अच्छा और एक्सीलेंट सेशन दिया था। थैंक यू सो मच फॉर दिस। पार्टिसिपेंट्स, हमारे अगला सेशन जो है वो होगा 22 ऑफ मई को। हमारे जो भी वीडियोस है वो सारे स्माइली इंडिया यूट्यूब चैनल पे है और स्माइली इंडिया वेबसाइट पर भी है। इनकेस आप में से किसी को भी पुराना वीडियो देखना है, अपग्रेड करना है, या कोई क्वेश्चंस का है या कुछ डाउट्स है, तो आप वहां पे जाके उसे रेफर कर सकते हैं। आपका टाइम के लिए थैंक यू सो मच। एंड पार्टिसिपेंट्स, आप लोग संडे के दिन हमारे साथ जुड़े रहे, इतना एंथुजियाज्म बताया, इतने अच्छे ऑडियंस बन के रहे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप आप ये सारी लर्निंग्स जो भी है आप इम्प्लीमेंट करेंगे, याद रखेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन टुडेस सेशन। अगले सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू। इंडिया थैंक यू, लिमिटेड। थैंक यू, थैंक यू।